ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് വകയുണ്ട്. ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. കാരണം വേറെ എവിടെ യേശുവിന്റെ അടുക്കലാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು, ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സഭയിലെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ, ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಕರ್ತನ ಘನ ಸೇವಕರು, ദൈവ വേലയുന്ന കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസി, ദൈവദാസന്മാർ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು, ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ടീമായിട്ട് ഒരു 5 പേര് ഞങ്ങളുടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ನಾವೊಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 പേരുണ്ട്, ಅವര് വന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. നിങ്ങളുടെ ചരിപ്പ വാക്യത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളറിയത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളറിയത്തില്ല. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. രണ്ടുപേരെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ ഇന്ന് പകൽ രാത്രിയുടെ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂತ ದೇವರು ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. കർത്താവ് വന്നാൽ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ಕರ್ತನು ಬಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ആര് വന്നാലും നടക്കാത്ത കാര്യം യേശു വന്നാൽ നടന്നു. ಯಾರು ಬಂದರೂ ನಡೆಯದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಯೇಸು ಬರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അതറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി പറയും യഹോവയെ രുചിച്ച. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೆಹೋವನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಬುದು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ആ തലത്തിൽ ദൈവത്തിന് തൊടാൻ കഴിയും. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുന്ന തലത്തിൽ ദൈവം തൊടാൻ യേശുവിന് കഴിയും. ದೇವರನ್ನ ರುಚಿಸಿ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಯೇಸುವಿನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. അത് യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. യേശുവിന് മാത്രം അത് കഴിയും. ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. യേശുവിന് മാത്രം കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಳಿತಿರೋದೇ ಅದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്, ನಮಗೆ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿದೆ. യേശുവിന് പരിമിതിയില്ല. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ പരിമിതികളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും. ನಮ್ಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. കരയുന്നവന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ಅಳುವವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. കുടുംബത്തെ കർത്താവ് തൊടട്ടെ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಕರ್ತರು ಮುಟ್ಟಲಿ, വ്യക്തികളെ കർത്താവ് തൊടട്ടെ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರ್ತರು ಮುಟ್ಟಲಿ, ദേശത്തെ കർത്താവ് തൊടട്ടെ. ದೇಶವನ್ನ ಕರ್ತರು ಮುಟ್ಟಲಿ. കർത്താവ് എവിടെയൊക്കെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಲನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. കാരണം കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ശക്തി മുമ്പിൽ ഒന്നും നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നിങ്ങൾ ചർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರುವಾಗ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ശരിക്കും പഠിക്കണം. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇರುವಾಗ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുകയല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತಿರೋದು. ദൈവൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ പകരുക ചെയ്യുന്നത്. ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹರಡುವುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ വചനം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടല്ലേ വേഗം പിടികിട്ടുള്ളൂ. ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. നിങ്ങളുടെ വന്നത് തന്നെ ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು നിങ്ങളോട് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು. നിങ്ങൾ അതിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ അത്ഭുതം ചെയ്യുക തന്നെ. ಕರ್ತನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രವಾಗಲಿ. നമുക്ക് വായിക്കാം. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. സങ്കീർത്തനം ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119 119 105 ವಾಕ್ಯ. ಅದರ 105ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಆಗಿದೆ. Praise the Lord. Hallelujah. ಆಮೆನ್. ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴം, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಳ, സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴമുണ്ടോ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆಯೋ, എത്ര വീതിയുണ്ടോ, ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆಯೋ, എത്ര നീളമുണ്ടോ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯೋ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. അതിനപ്പുറമാണ് ദൈവവചനം. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ആ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. വചനത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട്. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1:1, ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಂತೆ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ, വെളിപ്പാട് 19:13. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 19:13. അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. യേശുവിന്റെ പേര് ദൈവവചനമെന്നാണ്. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ, ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು കൈവെള്ളം കൊള്ളാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವುದು. ആ വെള്ളത്തെ, ಆ ನೀರನ್ನ, അതിന്റെ നീളത്തെ, ಅದರ ಅಗಲವನ್ನ, അതിന്റെ വീതിയെ, ಅದರ ಉದ್ದವನ್ನ, അതിന്റെ ആഴത്തെ ಅದರ ಆಳವನ್ನ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാ. ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲವನು ಯಾರು? പറ്റത്തില്ല. ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. അവൻ എന്ന കൈവെള്ളം എടുത്തവനെ, ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನ ഭൂമി ആലിൽ അവന്റെ പാദവിടം, ಭೂಮಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾದಪೀಠ, സ്വർഗം അവന്റെ സിംഹാസനം, ಪರಲೋಕ ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ. അത്രയും വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ ದೇವರ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിപ്പാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. മാത്രം ആ
കർത്താവ് നിങ്ങളെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ്. ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ഇവിടെ വായിക്കപ്പെട്ടത് ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ആമേൻ നിന്റെ വചനം. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ വചനം മനസ്സിലായല്ലോ, യേശുവാണ്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? വചനം ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ಆದಿಕಾಂಡದಿಂದ വെളിപ്പാട് വരെ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೆ വചനത്തെ അവിടെ എവിടെയായിട്ട് അത് വ്യത്യസ്തമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ವಾಕ್ಯವು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അതിൽ ഒരു വചനം ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ എന്റെ സ്റ്റേജ് മൊത്തമാകും. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നത് ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ വചനത്തെ അറിയാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. കാരണം ಯಾಕಂದ್ರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലാതെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. ಯೇಸುವನ್ನ ಕರ್ತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ಗಮನಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വചനം ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിലെ ദീപം. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയൂടാ. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിലെ ನಿನ್ನ ദീപം. ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಆಗುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. പലരും വായിക്കുന്നുണ്ട്, ಅನೇಕರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. അതെനിക്കറിയത്തില്ല. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. പലരും പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ಅನೇಕರು ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. എനിക്കറിയത്തില്ല. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. പലരും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്, ಅನೇಕರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. എനിക്കറിയത്തില്ല. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ പക്ഷെ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിലെ ദീപം. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവ, ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುವಂತ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപയുള്ളവ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ നീ ಉಳ್ಳವರು. ഒരു ദൈവമായി മാറും. ഓ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നീ ഒരു ദൈവമായി മാറും. ನೀನೇ ಒಂದು ದೀಪವಾಗುತ್ತಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ബൈബിളിലെ വചനം ಬೈಬಲ್ನ ವಾಕ್ಯ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല, ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ. പഠിപ്പിച്ച അറിവേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. അറിവേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ അതിന്റെ ಸಿಗುತ್ತೆ. ആഴം മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അല്ലാതെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടെന്താണ്? ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ആദ്യം വേണ്ടെന്താണ്? ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. എന്താണ് വേണ്ടത്? ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കിൽ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ അവൻ യേശുവിനുള്ളതല്ല. ಅವನು ಯೇಸುವಿಗಿರುವವನಲ್ಲ. റോമർ 8:9 വായിക്കുന്നു, ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, എന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದವನು ನನಗಿರುವವನಲ್ಲ. പരിശുദ്ധം നിങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുമ്പോൾ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ, ഈ വചനം അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದ್ರೆ ഈ വചനത്തിന് സൗഖ്യമുണ്ട്. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ. പരിശുദ്ധം നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ഈ വചനം പറഞ്ഞ മുഖാന്തരം ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയുടെ സൗഖ്യം നടക്കും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ನಡೀತದೆ. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. പരിശുദ്ധം നിങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുമ്പോൾ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവവചനം ದೇವರ ವಾಕ್ಯ നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ അതിന്റേതായ ക്രിയ അവിടെ നടന്നിരിക്കും. ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 1-ാം അധ്യായം 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ഇങ്ങനെ വായിക്കപ്പെടുന്നു, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ആദി ദൈവം ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. സൃഷ്ടിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ? ಏನಾಗಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ? ആഴത്തിൽ മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു. ಆದಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ಏನಿತ್ತು? ആഴത്തിൽ മീതെ ಆದಿ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു. ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. ഇരുള് കാരണം ಕತ್ತಲೆ ಕಾರಣ ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ആദ്യം എന്താണ് പോയത്? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದು? സോറി, അവിടെ ആദ്യം എന്താണ് പോയത്? ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದು? അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യം പരിവർത്തിച്ചു. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೋಗಿದ್ದೇನು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸಿದನು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിൽ തന്നെ കൈ ഉയർത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യമായി ಮೊದಲಾಗಿ അവിടെ ಅಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದನು. പാഴും ശൂന്യമായ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿದ್ದ ആ പാഴക ശൂന്യത്തിന്റെ മുകളിൽ, ಆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ആഴത്തിന്റെ മുകളിൽ ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ തന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. തന്റെ പ്രവൃത്തി എവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾನೋ അവിടെ ദൈവവചനം കയറി വരും. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏರಿ ಬರ್ತದೆ.
കാരണം കാരണം തിരുവചനം എഴുതപ്പെട്ടത് ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധ നിയമം പ്രാപിച്ച എഴുതിയത് ಮನುಷ್ಯನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ. പരിശുദ്ധ യുഗം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ അവന്റെ ബുദ്ധി മരിച്ചു, ಅವನ ಬುದ್ಧಿ അവന്റെ ಸತ್ತೋಯ್ತು, അറിവ് മരിച്ചു, ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು, അവനായി അവന്റേതായ എല്ലാ ചിന്തകളും മരിച്ചു. ಅವನದ್ದೇ ಆದ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳು ಸತ್ತೋಯ್ತು. പിന്നെ അവനെ ബോധം വരുത്തിയത് ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು അങ്ങനെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. മനുഷ്യന്റെ ಅದಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ അറിവിന്റെ ಅರಿವಿನ ഒരു അംശം പോലെ കൂടാതെ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ദൈവവചനം ದೇವರ ವಾಕ್ಯ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಾದ್ರೆ അതെങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയിലേക്ക് അണിക്കുന്നത്? ಅದು ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? അതേ പരിശുദ്ധത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬರೆಸಿದನೋ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ആ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು. ഇതാ ശരി, ಇದಾಗಿದೆ ಸರಿ, ഇതാണ് എന്റെ ശരി. ಇದಾಗಿದೆ ಸರಿ. ഇത് ആർക്കും ബുദ്ധിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಕ್ಕಾಗುವಂತ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ഇത് ബുദ്ധിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നതല്ല. ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕವೂ ಅಲ್ಲ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംഭവിച്ചതാണ്. ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪುಸ್ತಕ. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ആഴത്തിന് മീതെ ಆದಿಸಾಗರದಲ್ಲಿ ഉൽപ്പത്തി 1:1 ಆದಿಕಾಂಡ 1:1 ആഴത്തിന് മീതെ ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ആമെ പരിശുദ്ധാത്മ പരിവർത്തിച്ചു. ಅಲ್ಲಿ ಜಲಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸಿದರು. എന്തിനു പരിവർത്തിച്ചു? ಯಾಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು? എന്തിനു പരിവർത്തിച്ചു? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರು? എന്തിനു പരിവർത്തിച്ചു? ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸಿದನು? പാഴ് ശൂന്യമായി ഇത് കിടക്കാൻ പാടില്ല. ಈ ಭೂಮಿ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿ ಇರಬಾರದು. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ನಿನ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ പാഴ് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವ ചില മേഖലകളെ ಕೆಲವು ಮಂಡಲಗಳನ್ನ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ പരിശുദ്ധൻ പരിവർത്തിക്കണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸಬೇಕು. പരിശുദ്ധൻ പരിവർത്തിക്കണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸಬೇಕು. പരിശുദ്ധൻ പരിവർത്തിക്കണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸಬೇಕು. പരിശുദ്ധൻ പരിവർത്തിക്കുവാൻ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ അവൻ വിടുന്നില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ആ പാഴ് ശൂന്യത മാറ്റുവാൻ ಆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ പരിശുദ്ധൻ പരിവർത്തന സംഭവിക്കും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬರುವಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದು പരിശുദ്ധൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಂದ್ರೆ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. പരിശുദ്ധൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬಂದ್ರೆ അവരിൽ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ഇന്നലത്തെ പോലെയല്ല. ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಲ್ಲ. ഇന്നലെ സംസാരിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കത്തില്ല. ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಇನ್ನವನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. അല്ല, പുതിയതായിട്ട് സംസാരിക്കും. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. അവന് പുതിയത് പറയാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ಅವನು ಹೊಸದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. പാഴ് ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವ ആമേ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ പരിശുദ്ധാത്മ പരിവർത്തിച്ചു. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸಿದನು. പരിശുദ്ധൻ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ആമേ ദൈവത്തിന്റെ ആമേ പ്രവൃത്തി ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ഈ ഭൂമി ಈ ಭೂಮಿ പാഴ് ശൂന്യമാകുവാൻ, ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ശൂന്യമാക്കുവാൻ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ನಾನು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ഞാനിനി സമ്മതിക്കത്തില്ല. ನಾನಿನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ, ಶಬ್ದ ಕೇಳುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, കരയുന്ന ദൈവമൈതലേ, ಅಳುವಂತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, കുടുംബം, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ, നിന്റെ ജീവിതം ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ പാഴ് ശൂന്യമാകുവാൻ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದಂತಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಶೂನ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ എന്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. ನನ್ನ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. എന്റെ ദൈവം ചില പദ്ധതിയുണ്ട് അതിന്റെ മേൽ. ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. എന്നും പാഴ് ശൂന്യമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. അത് അതിൻ്റെതായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സമയമായി വരുന്നു. ನಿನ್ನ ಫಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ಸಮಯವಾಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ಆ ನಷ್ಟವಾಗುವಾಗ പാഴ് ശൂന്യരവസ്ഥയായിരിക്കാം. ಅದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ഇല്ല ಆಗಿರ್ಬೋದು. ഇല്ല ഇല്ല ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, എന്റെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല. ನನ್ನ ದೇವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ആ പാഴ് ശൂന്യതയെ ಆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ദൈവം ചിലതവിടെ ഉത്ഭവിക്കും. ದೇವರು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ചിലത് ദൈവം അവിടെ തുറക്കും. ಕೆಲವನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ, ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. കരമൊക്കെ താമസിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ഹല്ലേലൂയ. കാരണം എല്ലാവരും പ്രവചനം കേൾക്കാനാണ് കൊതിക്കുന്നത്. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದನೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡೋದು. ഈ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ, കർത്താവ് എല്ലാവരും പ്രവചനമല്ല കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ಕರ್ತನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದನೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. 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 കർത്താവ് പറയും, ಅವ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയിൽ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ അതിനകത്ത് പ്രവചനമുണ്ട്. ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ. ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രവചനമുണ്ട്. ನೀನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ. ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ
പറയുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. അതിനെ പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തിക്കും. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. എന്റെ ദൈവം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ನನ್ನ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಾದರೆ പലയിടത്തും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ಅದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. വിശ്വസിക്കുന്ന മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ನಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪರಿಸುವ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അതിനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ വചനം പറയുമ്പോൾ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ എന്റെ അകത്ത് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಾಗ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ಅದು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿದೆ. വെറുതെ ഏറ്റെടുക്കരുത്. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಡ. വെറുതെ ആരും ഏറ്റെടുക്കരുത്. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಡ. ഏറ്റെടുക്കാം. ನಿನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಂಗೀಕರಿಸು ಸಾಕು. അകത്ത് സ്പർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಿರುವುದಾದ್ರೆ അതാണ് പ്രവചനം. ಅದಾಗಿರೋ ಪ್ರವಾದನೆ. വചനത്തെക്കാളും വലിയ ഒരു പ്രവചനം ഈ ലോകത്തിലില്ല. ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറയുന്ന വചനത്തില് ಯೇಸು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ പ്രവചനമുണ്ട്. ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ. നീ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ ನೀನ್ ಕೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ അതിനകത്ത് യേശു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. നീ കേൾക്കുന്ന പ്രവചനത്തിൽ ನೀವು ಕೇಳುವ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ അതിനകത്ത് യേശു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. യേശു നീ പ്രവചനം കേട്ട് വരുന്ന പോവുകയല്ല. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. നിന്റെ അകത്ത് ആ ക്രിയ നടന്നിരിക്കും. ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ നീ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനത്തിൽ ನೀನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. ರೋಗಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. എന്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ വചനം ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില അത്ഭുത രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. വിശ്വസിക്കുന്ന മേൽ വ്യാപരിക്കും. ನಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತವೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ അത് വ്യാപരിക്കും. ನಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಅದು ಈ ರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತವೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പോൾ പരിശുദ്ധന്റെ കാര്യം ഇത്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು? ആമേൻ. സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കാതിരിക്കാൻ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಯದೇ ಇರುವಾಗ ഇരുള് മൂടിയിട്ട് ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು പാഴ് ശൂന്യമാക്കി വെച്ചു. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ. എവിടെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുമോ, ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೀತದೋ, എവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമോ, ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೋ, എവിടെ വിഷാദത വരുമോ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲತೆ ಬರುತ್ತೋ അവിടെ ಅಲ್ಲಿ ചില ഇരുളുകൾ വന്നിട്ട് ಕೆಲವು ಕತ್ತಲೆಗಳು ಬಂದು ചില പാഴ് ശൂന്യമാക്കുന്ന മേഖലയുണ്ട്. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ അതിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് ചില പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അനുഭവം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ? വിട്ടുകൊടുത്തോ. ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ദൈവം കൈവിടത്തില്ല. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല. ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. അവൻ കൈ പിടിച്ചു നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. അവൻ കൈ വിടുന്ന ദൈവമല്ല. ಅವನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ അവൻ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. പാഴ് ശൂന്യമാക്കുന്ന ദൈവമല്ല. ಅವನು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. വേണ്ടത് പറയുന്നത് ഉളവാക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ. ಬೇಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. അവന്റെ കയ്യിൽ മരുഭൂമി കൊടുത്താൽ ಅವನ ಕೈಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ರೆ മരുഭൂമിയിൽ അവൻ ആമ ചില ക്രിയകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ಅವನ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അവന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും, ಅವನ ಕೈಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? 2 മീൻ കൊടുത്താലും, 2 ಮೀನು 5 ಕೊಟ್ಟರು, അപ്പം കൊടുത്താലും, 5 ರೊಟ್ಟಿ അത് ಕೊಟ್ಟರು. എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കണം എന്റെ ദൈവത്തിനറിയാം. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ഇന്ന് രാത്രി ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 5 അപ്പം 2 മീനും 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು 5000 പേർക്ക് പറ്റത്തില്ല. 5,000 ಜನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. എന്റെ പേരുള്ള വരുമാനം ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯ ആർക്കും എവിടെ എത്തത്തില്ല. ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഏൽപ്പിച്ചു ಆದ್ರೆ കൊടുക്കുകയാണ്. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ കർത്താവൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ ವರ್ಧಿಸಿ നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പൊട്ടന്റെ അടുക്കലല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പൊട്ടന്റെ അടുക്കലല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ದಟ್ಟನ ಬಳಿಯಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಬಂದು ಕೂತಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സന്നിധിയിലാണ്. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವವನ ಬಳಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತಿರೋದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ದೇವರ ಬಳಿ. ഒരു അസൂയ പിടിച്ചവന്റെ മുമ്പിലല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಳ್ಳವನ ಬಳಿಗಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಬಂದು ಕೂತಿರೋದು. ക്രൂശിൽ ജീവൻ പോലും കൊടുത്ത യേശുവിന്റെ മൂലം നാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗಾಗಿದೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. സ്നേഹമുള്ള യേശുവിന്റെ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ. അപ്പോൾ പാഴും ശൂന്യമായ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವ അകത്ത് ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ദൈവപ്രവൃത്തി തുടങ്ങും. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. പ്രാർത്ഥിച്ചു പാഴും ശൂന്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ನೀ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೊರಟರೆ ഇനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീയല്ല എന്റെ ദൈവമായി. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋ ನೀನಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾನೆ.
ಶಕಾರವಾಸ. ಹಾಲೆಲೂಯ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ, Amen. ಹಾಲೆಲೂಯ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ. Hallelujah. എന്നോട് പറയുന്ന വചനം ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ രണ്ട് രീതിയാണ്, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. രണ്ട് രീതിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಒಂದು പൗലോസ് പറയുന്നു, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, എന്റെ പ്രസംഗം ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ജ്ഞാനದ ವಶೀಕರಣ വാക്കുകളിലല്ല, ಮರಳುಗೊಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ആത്മാവിന്റെയും ಆತ್ಮನ ശക്തിയുടെയും ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ പത്രോസ് പറയുന്നു, ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ഒരുവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವುದು ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ದೈವೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವವನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲಿ, കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ, ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ, ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അതേപോലെ തന്നെ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ പൗലോസ് പറയുന്നു, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ನಾನು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು കർത്താവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെന്താണ്? ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഒന്ന് കർത്താവിനെ പ്രാപിച്ചു പറയുന്നതാണ്, ಒಂದು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು, രണ്ട് അനുഭവമാണ്. ಎರಡನೇದು ಅನುಭವ. എന്റെ ദൈവം 27 വർഷത്തോളം എന്നെ നടത്തിയ ನನ್ನ ದೇವರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ನಡೆಸ್ತಂತ പലയിടത്തും ആക്സിഡന്റിൽ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോട്ടെ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಬೇಕಾದ ನನ್ನನ್ನ താഴ്ന്ന് തരിപ്പണമാകേണ്ട എന്റെ കുടുംബത്തെ ಹೊಡೆದು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ അത്ഭുതമായ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯ അനുഭവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ಅನುಭವಗಳ ಮುಂದೆ അവൻ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളാണിത്. ದೇವರು ನಡೆಸಿದ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ആ ദൈവത്തെ പറയുവാൻ ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ എനിക്ക് ജ്ഞാനം വേണ്ട, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡ, ദൈവം തരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ದೇವರು ಕೊಡೋದನ್ನ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್, ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. പാട് ശൂന്യമായിട്ട് ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കഴിവുള്ള ദൈവമുണ്ടെന്ന് ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. അവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഉള്ളങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നു. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. എന്തിനാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു? ಯಾಕೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆ? ഈ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടായിരുന്നു. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬಾರ್ದಿತ್ತು. അല്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട, ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಷ್ಟಪಟ್ಟ, പാട് ശൂന്യപോലെയുള്ള ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವ അവസ്ഥയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ദൂത് പറയാനുണ്ട്. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವೋಕ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. അവിടെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത്. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು. അവൻ നീതിമാന്മാരെ തേടി അല്ല ಅವರ വന്നത്, ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ, ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರ, സകല പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ, ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು, രോഗികളെയും ഭാവികളെയും ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು രാവിലെ കേട്ടതുപോലെ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟಪಟ್ಟ വെറും ശൂന്യമായ ಬರೀ ಶೂನ್ಯವಾದ ഒരു പടകിലേക്ക് കയറാൻ ಒಂದು ದೋಣಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ആരുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ദാസനായ യേശുവിന്റെ മേൽ കയറി വന്നു. ನಗರದಿಂದ ಯೇಸು ಆ ದೋಣಿಗೆ ಬಂದನು. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. അവനറിയാം എവിടെ കയറി വരണമെന്ന്. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. പാട് ശൂന്യമായിട്ട് അവൻ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬರಿದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದೇ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, ആಮೆൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? അവൻ പരിശുദ്ധാത്മ വെള്ളത്തിനെ പരിവർത്തിച്ചു. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜನ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಚಲಿಸಿದ. നാളുകളെ ഒതുക്കി വെച്ച, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ, നാളുകളായി ഇരുട്ട് വന്ന് മൂടിയ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದು ಮುಸುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ, സകല പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട, ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಷ್ಟಪಟ್ಟ, ആഴത്തിന്റെ മീതെ ಈ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നിരുന്നു. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದನು. പരിശുദ്ധ വേറെ എവിടെ പോയിരിക്കാത്തത്? ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? അത്രമാത്രം നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഇനി ആരുമില്ലെന്ന് പറയരുത്. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. യേശു ഉണ്ട് കേട്ടോ. ಯೇಸು ನಿಮಗಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധനെ പരിവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ. പരിവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ വചനം വെളിപ്പെട്ടു. ವಾಕ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. വചനം വെളിപ്പെട്ടു. ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟ വചനം വെളിപ്പെട്ടു. ವಾಕ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ഉണ്ടാകട്ടെ, ಉಂಟಾಗಲಿ. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പ്രവർത്തിച്ചത് അവിടെ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೇನು? പരിശുദ്ധാത്മ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. പരിശുദ്ധാത്മയുടെ അല്ലാതെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ನಾನು ಮೊದಲೇ ഈ വചനം മനസ്സിലാകത്തില്ല, ಈ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, യേശുവിനെ അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ഉദാഹരണം പറയാം. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാരും ചോദിച്ചു യേശു ആരാണ്? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಯೇಸು ಕೇಳಿದ್ರು ಯೇಸು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ. പ്രവാചകൻ എന്ന്, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಪ್ರವಾದಿ, ചിലര് ഗുരുവെന്ന്, ಕೆಲವರು ಗುರು ಅಂತ ചിലര് ಹೇಳಿದ್ರು, ഏലിയാവെന്ന്, ಕೆಲವರು ಎಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ശരി, ഹല്ലേലൂയ. ಸರಿ. ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, ಶಿಷ್ಯರಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു? ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ഈ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ജീവനുള്ള ಜೀವಸ್ವರೂಪ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುವ ക്രിസ്തു. ಕ್ರಿಸ್ತನು. ഹല്ലേലൂയ. ശിമോനേ, ಸಿಮೋನನೇ, നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ನಿನಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು ജനരക്തമല്ല, ನರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, അറിവല്ല, ಅರಿವಲ್ಲ, ജ്ഞാനമല്ല, ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ജനരക്തമല്ലെന്ന്
നര മനുഷ്യനല്ല ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದು? ನರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು അറിവ് വരുന്നത്. ಅಲ್ಲಿ ನರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದು, ಅರಿವು ಬರೋದು, ബുദ്ധി ഉള്ളത്. ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು. അവർ പഠിക്കുന്നു, ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ. പക്ഷെ നിന്നെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರನೇ ನಿನಗಿದ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು എന്റെ പിതാവ്. ನನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അല്ലാതെ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവായി വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടത്തില്ല. ಯೇಸುವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿ, ആദ്യം പരിശുദ്ധാത്മ പരിവർത്തിച്ചു, ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಚಲಿಸಿದ ഉടനെ ദൈവവചനം വെളിപ്പെട്ടു. ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഈ വചനത്തിൽ രോഗം സൗഖ്യമുണ്ട്. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ. കാരണം 39 അടി. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കർത്താവിനെ ചോദിച്ചു, ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಕರ್ತನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, യേശുവേ നീ കുരിശിൽ മരിച്ച പാപമാണോ? ಯೇಸುವೇ ನೀನ್ ಶಿಲುಬೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾಕು, ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೋಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. അതിനാണല്ലോ യേശു വന്നത്. ಅದಕ್ಕಲ್ವ ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದು. പാപ സംബന്ധമായി മരിക്കണം. ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು. അതെങ്ങനെ മരിച്ചാ പോരെ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. അങ്ങനെ മരിച്ചാ പോരാ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. അങ്ങനെ മരിച്ചാ പോരാ. ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸತ್ರ ಆಗಲ್ಲ. അങ്ങനെ മരിച്ചാൽ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ രോഗസൗഖ്യമാകത്തില്ല. ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. പാപം മാത്രം മോചിക്കപ്പെടും. ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. രോഗം സൗഖ്യമാണെങ്കിൽ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 39 ಅಡಿ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കണം. 39 ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. ഉഴവിച്ചാല് പോലെ കയറിയ ಹೊಲದಂತೆ ಉಳಲ್ಪಟ್ಟ ആ ശരീരത്തെ ಆ ಶರೀರವನ್ನು 53 പറയുന്നു, ಯೆಶಾಯ 53 ಇರುತ್ತೆ. അവന്റെ അടിപ്പടരാൽ സൗഖ്യം വരുന്നു. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശു എങ്ങനെയല്ലേ മരിച്ചാൽ ಯೇಸು ಹೇಗೋ ಸತ್ತರೆ പാപം മോചിക്കപ്പെടും. ಶಾಪ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ശാപം നീങ്ങത്തില്ല. ಶಾಪ ನೀಗಲ್ಲ. ശാപം നീങ്ങണമെങ്കിൽ ಶಾಪ ನೀಗಬೇಕಾದ್ರೆ അവൻ കുരിശു തൂങ്ങണം. ಅವನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏರಬೇಕು. ഇതേപോലെ ಇದೇ ರೀತಿ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು അതാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി മുന്നമേ വെളിപ്പെടണം. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. പരിശുദ്ധ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ദൈവ ശബ്ദം മുഴങ്ങി. ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಮೊಳಗಿತು. ഉണ്ടാകട്ടെ. ಉಂಟಾಗಲಿ. അന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. ಅವತ್ತು ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. സകലതും ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ഒറ്റവചനം. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ഒറ്റവചനം. ಒಂದೇ ಮಾತು. ഒറ്റവചനം. ಒಂದೇ ಮಾತು. ഒറ്റവചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ പരിശുദ്ധാത്മ ക്രിയ തുടങ്ങി. ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. പരിശുദ്ധനകത്ത് വേണം. ಆದ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕು. കേൾക്കുന്ന വചനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ക്രിയ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇനിയുമുണ്ട് തെളിവ്. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಪುರಾವೆಗಳಿದೆ. യേശുവിന്റെ ജനത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ಜನ യേശു ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചാ മതി. ಯೇಸು ಒಂದನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ദൈവം ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചാ മതി. ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರೆ എന്താ ಸಾಕು. കൽപ്പിക്കണ്ടേ? ಏನ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು? മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ആമേ സംഭവിക്കണ്ടേ? ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿ. അങ്ങനെയൊന്നും കൽപ്പിക്കത്തില്ല. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಲ. ആൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി നേരിട്ടു. ಪರಾತ್ಪರನ ನೆರಳು ಬಂತು. നിന്നിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രജ, ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಜೆ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരിക്കും. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ആദ്യം പരിശുദ്ധമാണ് വരുന്നത്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾಗಿದೆ ಬರ್ತಿರು. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധന് ഉള്ളിടത്താണ് ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇರುವಲ್ಲಾಗಿದೆ ദൈവവചനം അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದು. ദൈവവചന ജീവനോടെ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು. കാരണം വചനമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മമുണ്ട്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറക് പോലെ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവവചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. ഞാൻ അധികം സ്ഥലം എടുക്കുന്നില്ല. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ അധികം വാക്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല. ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗುರುತು ಸಮೇತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാപിക്കണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൺട്രോളിൽ ജീവിക്കണം. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മേൽ പരിവർത്തിക്കും. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ അതിന് നീ വിട്ടുകൊടുക്കണം. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വചനം നിന്റെ മേൽ വരും. ಅವಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ആ ಬರೋದು. വചനം നീ കാണാപ്പാടെ പഠിച്ചതുപോലെയല്ല. ಆ ವಾಕ್ಯ ನೀನ್ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡದಂತೆ ಅಲ್ಲ. അതിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് നീ ಆ തിരിച്ചറിയും. ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ മറിയ ചോദിച്ചു, ಮರಿಯಳ ಕೇಳಿದ್ರು, അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നേരിടും. ಪರಾತ್ಪರನ ನೆರಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ആ ശക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. പരിശുദ്ധൻ നിന്റെ മേൽ വരും ആദ്യം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊದಲು. പക്ഷെ അത് രൂപം വരണമെങ്കിൽ ಆದ್ರೆ ಅದು ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ രൂപം വരണമെങ്കിൽ ರೂಪ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ അവിടെ വചനം വരണം. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬರಬೇಕು. വചനം വരണം. ವಾಕ್ಯ ಬರಬೇಕು. ಕಾರಣ വചനം ജഡമെടുത്തു. ವಾಕ್ಯವು ನರಾವತಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಓ ഹല്ലേലൂയ. 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 നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ആമേ രണ്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്നവരല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നത്. ಎರಡು ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, അത് അവരുടെ കാര്യം. ಅದು ಅವರವರ ವಿಷಯ. പരിശുദ്ധാത്മ ജീവിക്കുന്ന, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ, പരിശുദ്ധാത്മനെ അനുസരിക്കുന്ന, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ, പരിശുദ്ധാത്മ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ, പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, അവരുടെ മേൽ വചനം വന്നാൽ ಅಂತವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ആ വചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവർ ചെയ്തെടുക്കും. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ആമേൻ. കടകളുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಡದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പാഴുശൂന്യമായ മേഖലയിൽ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? പരിവർത്തിച്ചു. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದು ಚಲಿಸಿದನು. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര കുടുംബത്തിലെ പരിശുദ്ധർ പരിവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ? ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സകല കുടുംബത്തിനും ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ നീ ചിന്തിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യം, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯದೇ ಇರೋ ಕಾರ್ಯ, പ്രവർത്തിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യം, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯದೇ ಇರೋ ಕಾರ್ಯ, പരിശുദ്ധം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ನೀನು പವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ? താഴ്ത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ? എന്നിട്ട് വചനങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണും. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ನೀನು ಕಾಣುತ್ತೀನಿ. അതൊരു സാക്ഷ്യമായി മാറ്റും. ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಂತ ಕರೀತೀಯ. അതിന്റെ സാക്ഷ്യത്തില്ല നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತಿರೋದು. ഒറ്റവചനം ഇവിടെ പോയതേ ഉള്ളൂ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. അമേരിക്ക ഉണ്ടായി, ಅಮೆರಿಕ ಉಂಟಾയി, റഷ്യ ഉണ്ടായി, ರಷ್ಯಾ ಉಂಟಾയി, ഇന്ത്യ ഉണ്ടായി, ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಟಾയി, ചൈന ഉണ്ടായി, ಚೈನಾ ಉಂಟಾയി, സകല രാജ്യങ്ങളും ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಅಂದ್ರೆ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഭൂമി ആകാശവും ഉണ്ടായി. ದೇವರ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಉಂಟಾಯಿತು. പോരാ പോരാ പോരാ, ಸಾಲದು ಸಾಲದು, ഇതുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲದು, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲದು, ഇതിനകത്ത് ഇനിയും വരേണ്ടതുണ്ട്. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ഇതിനകത്ത് വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವೃಕ್ಷಗಳು ഇതിനകത്ത് ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ആമേ പോരാ, ಸಾಲದು, ഇതിനകത്ത് നദി ഉണ്ടാകണം, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನದಿಗಳು ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ഇതിനകത്ത് ജന്തുജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ഇതെല്ലാം ദൈവം വാക്കുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചു. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ಮಾತಿನಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರು. പോരാ പോരാ പോരാ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಲ್ಲ. ദൈവം പറയൂ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ആമേ ആകാശത്ത് ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ പാഴുശൂന്യതയും പാടില്ല. ಇನ್ನು ಆಕಾಶ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഭൂമിയിൽ പാഴുശൂന്യ പാടില്ല. ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು. അതിനകത്ത് നിറയ്ക്കണം. ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ദൈവം വിളിച്ച ആരും ದೇವರು ಕರೆದಂತ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರು പാഴുശൂന്യമായിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. ಶೂನ್ಯವಾಗಿರೋದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ഇഷ്ടമല്ല, ഇഷ്ടമല്ല, ഇഷ്ടമല്ല. ನೀವು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರೋದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ദൈവത്തോട്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. കർത്താവേ, ಕರ್ತನೇ, എന്റെ പാഴുശൂന്യയുടെ അവസ്ഥ ನನ್ನ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ, ನೀ ಒಂದು ಮಾತು ತರಣವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡು. ഈ വചനത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ആരും വിശ്വസിച്ച് എനിക്കറിയത്തില്ല. ಯಾರು ನಂಬುದ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. വിശ്വസത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. ನಂಬಿದರೂ ನೀನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕಾಣುವಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ആകാശത്തെ പറയും. ದೇವರ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ആമേ. ഒരിക്കട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉದಯಿಸಲಿ. ഒറ്റ വാക്ക്, ಒಂದೇ ಮಾತು. നക്ഷത്രമായ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങൾ അവിടെ എണിച്ചെങ്കിൽ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವುದಾದ್ರೆ, ഒരു ശബ്ദം നിന്റെ വീട്ടോട് ദൈവം പറഞ്ഞാലോ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം യേശുവിനെ പറയും, ಯೇಸು ಈ ರೀತಿ എല്ലാവരുമല്ല, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ചെവിയുണ്ട്. ಮನುಷ್ಯರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ചെവി കേൾക്കത്തില്ല. ದೇವರ ಶಬ್ದ ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, അകത്താ കേൾക്കുന്നത്. ಒಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಕೇಳೋದು. എത്ര പേർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ഞാൻ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ പാനപതി അത് ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷി, ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿರಿ. ഇന്ന് ഈ പകല് പരിശുദ്ധൻ ഇത് എടുത്തെടുത്തോട് പറയുന്നു. ಈ ರಾತ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆಗಾಗ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. എഴുതുമ്പോ ചില കുടുംബങ്ങൾ, ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು, എഴുതുമ്പോ ചില വ്യക്തികൾ, ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು അറിയുന്നു. ಅಳುತ್ತೀನಿ. രാവിലെ പറയുന്നതാ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ജീവിതത്തിൽ എഴുതുമ്പോ ചില മേഖല ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ വിടുതലില്ലാതെ, ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ, പാഴുശൂന്യത പോലെ, ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, പാഴുശൂന്യത പോലെ, ಶೂನ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ നല്ലവരായിട്ട് പുറത്തു പറയാതെ, ಒಳ್ಳೆ ഹല്ലേലൂയ, നല്ലവരായിട്ടുള്ളത് പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാതെ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ഈ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. വ്യക്തിപരമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. ನೀನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ഇതിനു ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀಯ. വേണ്ടി എന്നെ ദൂത ദൈവം പറയുന്നത്, ನಿನಗಾಗಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. പാഴുശൂന്യതയിലേക്ക് ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಆ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ കരം, ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಕರ, നിന്റെ വിഷയത്തെ ഞാൻ തൊടും. ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. ಯೇಸು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഞാൻ ആ പാഴുശൂന്യം എടുക്കാൻ പോയതല്ല.
അല്ല. ನಾನು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ, ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿತ್ಯವಾದ ದೀಪ ಬೆಳಕಂ പോയതാണ്. ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ವಾಕ್ಯ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ. ದೂದು ಇങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಕಳೆದು ಬಂದು ಅದಾಗನೆ ಯಾರೋ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ ಕಾರಣವೇ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನമുണ്ട്. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದೆ. സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಶೂನ್ಯದ ಮಾತಿನ ದೈವಕರಂ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ದೇವರ ಕರ ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? യേശുവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ജീവിതം. ಯೇಸುವಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. പരിശുദ്ധനെ പ്രവൃത്തി ഇടം കൊടുക്കുക. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു. ನಾನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ വാതിൽ തുറന്നാൽ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದ್ರೆ, അപ്പൊ 20 വർഷമായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರು. അതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ಅದನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. അതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുഴക്കത്തിലുള്ള നിന്നോടുള്ള ദൂതിന്റെ ശബ്ദം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೊಳಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಆತನ ಶಬ್ದ. അവനെ കേട്ട് ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ഞാൻ നീ ഒന്നിച്ച് അത്താഴം കഴിക്കും. ನಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. നീ പട്ടിണി കിടന്നാൽ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കും. നീ പട്ടിണി കിടന്നാൽ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കും. ನೀನು ಹಸಿವೆ ಬಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಸಿವೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. നീ വേദനിച്ച ഞാൻ വേദനിക്കും. ನೀನು ದುಃಖ ಪಟ್ರೆ ನಾನು ದುಃಖ നീ ಪಡ್ತೇನೆ. വേദനിക്കുന്നവനല്ല അവൻ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ವೇದನೆ ಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಪಡುವವನಲ್ಲ അവൻ ಅವನು. സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದದರಿಂದ നിന്റെ വേദന മാറ്റപ്പെട്ടവനാണ്. ನಿನ್ನ ವೇದನೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പരിശുദ്ധൻ പരിവർത്തിച്ചു. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಜನಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ. പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆತನ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ. പരിശുദ്ധ പ്രാപിക്കണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. അനുസരിക്കണം. ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോ, ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറും. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ദൈവ ശബ്ദാലിക്ക് മുഴങ്ങും. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಅಂತವರ ಜೀವಿತದ ദൈവ ശബ്ദം മുഴങ്ങും. ದೇವರ ಶಬ್ದ ಮೊಳಗ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശു വചനമാണ്. ಯೇಸು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ യേശു ദൈവമാണ്. ಯೇಸು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. യോഹന്നാൻ ആമേ പത്മോസിൽ യേശു തൊട്ടപ്പോൾ വീണു. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಯ ಪತ್ಮೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ್ನು ಮುಡಿದಾಗ ಯೋಹಾನನ್ ಬಿದ್ದನು. കണ്ടപ്പോൾ വീണു. ಕಂಡಾಗ ಬಿದ್ದನು. കാരണം ആത്മവിവശതയിൽ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪರವಶನ. യോഹനിൽ പരിശുദ്ധാത്മമുണ്ട്. ಯೋಹಾನನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ഇതേപോലെ ಇದೇ ರೀತಿ അത്രയും വേണമെന്നില്ല. ಅಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. പരിശുദ്ധം നിന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ദൈവവചനം വരുമ്പോൾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ക്രിയ നടന്നേ പറ്റൂ. ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೇ ನಡಿಬೇಕು. ക്രിയ നടന്നേ പറ്റൂ. ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ക്രിയ നടന്നേ പറ്റൂ. ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೇ ನಡೀತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അങ്ങനെ ആമേ പരിശുദ്ധ പ്രവർത്തിച്ചു. ദൈവവചനം വെളിപ്പെട്ടു. ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കുക. ಗಮನಿಸಿ. നമ്മൾ വായിച്ച വചനം, ನಾವು ಓದಿದ ವಾಕ್ಯ, നിന്റെ വചനം ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು എന്റെ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ಆದ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತಿರೋದು. ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ഞാനൊരു വാഹനമായിട്ട് ನಾನೊಂದು ವಾಹನವಾಗಿ ആമേ കാട്ടക്കട, തിരുവനന്തപുരം കാട്ടക്കടയിൽ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂನ ಕಾಟಕಡದಲ್ಲಿ ആമേ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നു പോകുന്നു 3 ദിവസം മീറ്റിംഗ്. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದೊಂದು 3 ದಿನದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ. എന്റെ ബാഗിൽ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ. ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്, കാർ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ಕಾರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓಡಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ഞാൻ പഠിച്ചതുള്ള എനിക്ക് വലിയ പരിചയമായിട്ടില്ല. ನಾನು ಆಗಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ബെൽറ്റ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. മറ്റ സീറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മാതൃ ചർച്ച, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಭೆ, ചേച്ചിയുടെ മകനാണ് നടത്തുന്നത്. ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರೋದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ. ഞാനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಗಿ, പക്ഷെ ഇവര് മുമ്പ് ക്ഷണിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಇವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ഞാൻ ഈ കാറിന്റെ പോകുമ്പോ തന്നെ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ഞങ്ങളുടെ മാതൃ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ദൈവാസന ഒരു വെളിപ്പാട് കണ്ടു. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇವಕನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಂಡು, ഞാൻ പോകുന്ന കാർ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആവും, ನಾನು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಕಂಡು ഉടനെ കൈ കൊണ്ടവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ഞാൻ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. കാർ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. ನಾನು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. പെട്ടെന്ന് തക്ഷണം ഈ മൊബൈല് ഇതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ഇത് തെറിച്ച് താഴെ വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ, കാൽ ആക്സിഡന്റ് ഇരിക്കുന്നു. ಕಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സീറ്റിൽ വെച്ചു. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ನಾನು ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ സീറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആമേ ബാഗ് ഇരിക്കുന്നു. ಪಕ್ಕದ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. പെട്ടെന്ന് ബാഗ് കാരണം ഞാൻ എന്ത് പണിയെടുത്തു? ತಕ್ಷಣ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ബാഗിനെടുത്ത്
ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് തിരികിട്ട് ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೀಟ್ ಗಿಡ ನಾನು ತಿರುಗಿದೆ. എന്നിട്ട് മൊബൈൽ അവിടെ വെച്ചു. ನಂತರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ്? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ഈ ಆಗಿರ್ಬೋದು? സമയത്ത് കാർ എവിടെ അറിയാമോ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿತು? റോഡിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് കയറി ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂತು. ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇതേപോലെ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ, അതിനകത്ത് കയറുന്ന രീതിയിലേക്കായി. ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಒತ್ತ ಚೌಟರ್. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನು ಗುದ್ದುತ್ತೇನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತುಳಿದ. ചവിട്ടിയത് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ആണ്. ಆದ್ರೆ ತುಳಿದಿದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಳಿದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. വണ്ടി വേഗം ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചു. ಆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದೆ. അതേപോലെ തിരിച്ചു റോഡിൽ വരാൻ വേണ്ടി ಪುನಃ ರೋಡ್ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದೆ. തിരിച്ചു തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ಆ ತಿರುಗು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿಸಕ್ಕಿಂತ ഫുൾ പവർ ആക്സിഡന്റ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ಆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತದ. ಫುಲ್ ತಿರುಗುന്ന വണ്ടി ആമೆ പറക്കുന്ന പോലെ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿರುಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಹಾರೋದಂತೆ ಆಯ್ತು. ഏകദേശം ഇതിന്റെ ಗಾಡಿ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಸುಮಾರು ಈ ಸೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ. 3 പ്രാവശ്യം വണ്ടി കൊത്തി മറിഞ്ഞു. 3 ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಈ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. വണ്ടിയുടെ ടയറല്ല മുകളിലേക്ക്. ಗಾಡಿಯ ಟೈರನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ഞാൻ തലകുത്തി വണ്ടിക്ക് കത്ത. ನಾನು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಈ ತರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು എനിക്കൊന്നും ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ഒരു ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ഭൂകമ്പം നടന്ന പോലെ അതിനകത്ത് പെട്ടോ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. ഭൂമിക്ക് ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು. പക്ഷെ ഞാൻ ഗ്ലാസ് തുറന്നിട്ടതുകൊണ്ട് ಆದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ഞാൻ ഗ്ലാസിന്റെ വഴി കൂടി ഇറങ്ങുകയാണ്. ನಾನು ಆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. പക്ഷെ ഞാൻ ബെൽറ്റ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു. ಆದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. പെട്ടെന്ന് ഒരു കത്തി വിട്ടത് മുറിച്ചു മാറ്റി. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುದು. ഞാൻ പുറത്തു വന്നു. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. പുറത്തു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಏನಂದ್ರೆ ഞാനിരിക്കുന്ന സീറ്റ് മുഴുവൻ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದ ಸೀಟ್ ಪೂರ್ತಿ ഇതിനകത്തുള്ള കമ്പികളെ കുത്തി കീറിയിരിക്കുന്നു. ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಂಬಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸೀಟಿಗೆ ಬಂದು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ഞാൻ കാല് വെച്ച ബ്രേക്കിലും ആക്സിഡന്റിലും ഒക്കെ ನಾನು ಕಾಲಿಟ್ಟಂತ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗವೆಲ್ಲ മൂടി കാല് വെക്കാൻ ಜಾಗയില്ല. ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಚಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲಿಡಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ആ സീറ്റിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ. അത്രയ്ക്ക് ചളുങ്ങി. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಜಜ್ಜಲ್ಪಡ್ತು. അത്രയ്ക്ക് ചളുങ്ങി. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಜಜ್ಜಲ್ಪಡ್ತು. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു. ಇದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅಳು ಬಂತು. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ഇത് ಕೇಳಿದೆ, എങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു? ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ? പരിശുദ്ധനെ ശബ്ദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയൂ. ರಕ್ಷಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ദാവീദിനെ സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടപ്പോൾ ದಾನಿಯೇಲನ ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ സിംഹം അവനെ കടിച്ചിരുന്നതായിരിക്കുവാൻ ಸಿಂಹವು ಅವನನ್ನ ಅರಿದು എന്റെ ദൂതനെ വായടച്ചത് പോലെ ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅದರ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ഇതിനകത്ത് ഒരു കമ്പി നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറാതവണം. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಬಿಯೂ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಟ್ಟದ. ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും വരാതവണം. ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ഒരു ರೀತಿ ചെറിയ ചതവ് പോലും വരാതവണം. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಚ್ಚುವಿಕೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ഞാൻ അതിനെ പിടിപ്പിച്ചെന്ന് പറയും. ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ರು, ഈ ദൈവത്തെ ഞാൻ സേവിക്കുന്നത്. ಈ ದೇವರನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಸೇವಿಸ್ತಿರೋದು. യേശുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ಈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯ ಸಾಕ್ತಿರೋದು. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ നടന്ന അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്? ಅದೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೇಲೆ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് കൂടി ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದ್ರು. വീണ്ടും ഒരു വചനം ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ಪುನಃ ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, അനർത്ഥ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കും. ಅಪಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸ್ತೇನೆ. ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് കൂടി എങ്ങനെ പറയും? ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ദൈവം. ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರ ಅದ್ಭುತದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. സുവിശേഷം ഈ രീതിയിൽ കത്തിപ്പടരും. ಸುವಾರ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿ ಅರಿವು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറാൻ പോകുന്നു. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿತಕರವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. വണ്ടിയുടെ ഒരു മൂല പോയി തട്ടിയതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ഏതൊരു മൂല പോയി ചളിക്കാരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ಗಾಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. മൊത്തം ചളിക്ക് ചോട്ടി ഒരു കൊച്ചിന് പോലിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗಾಡಿ ಚಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮಗು ಆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചു. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕರೆದ್ವಿ. വണ്ടി അവൻ പൊക്കി എടുക്കുന്ന അവരെ ആ ക്രെയിൻ വന്നു. ಗಾಡಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೈನ್ ಬಂತು. അവരുടെ കണ്ണ് തട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ಅವರ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ഇത് ഓടിച്ച ആളെവിടെ? ಇದನ್ನ ಓಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ അവരെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ಅವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തി ദൈവം ನಗು ನಗುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ഈ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ಈ ಕರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ತಿರೋದು. ഈ കർത്താവ് നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല. ಈ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ಆದ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ആർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയൂടാ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. പക്ഷെ നിന്റെ വചനം കാലിന് ദീപം. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ. നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപമാണ്. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ. എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യം അറിയത്തില്ല. ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപം തന്നെയാണ്. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವೇ ಆಗಿದೆ. എന്റെ പാതകൾ പ്രകാശം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. എന്തിനാണ് കാലിന് ദീപം എന്ന് പറയുന്നത്? ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು?
ദീപം അതിൽ കാലിൽ വെക്കുമോ? ದೀಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲಿಡ್ತಾರ? കാലിന് ദീപം ഉണ്ടാകുമോ? ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. നിന്റെ വചനത്തിന്റെ കാലിന് ദീപം. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಕಾಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. കാല് നടത്തിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. ಕಾಲು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞാൽ ದೇವರು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ആ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്നത്, ಆ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯೋದು, ആ നടന്നു കയറുന്ന ജീവിതത്തെയാണ് ഈ കാലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ಆ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾಲು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. കാലല്ല ദീപം ഇരിക്കുന്നത്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲ ದೀಪ ಇರೋದು. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദീപം തന്നിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ದೇವರು ದೀಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ദീപം വചനമാണ്. ಆ ದೀಪ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ആ ദീപം വചനമാണ്. ಆ ದೀಪ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ആ ദീപം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ಆ ದೀಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ആ ദീപം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ಆ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ദീപം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ದೀಪ ಉರಿತಾನೆ ಇದ್ರೆ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀತದೆ. പ്രകാശം പടരും. ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡುತ್ತದೆ. പ്രകാശം പടരും. ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡುತ್ತದೆ. നിന്റെ വീടിന്റെ പ്രകാശം പടരും. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡುತ್ತೆ. നിന്റെ മേൽ പ്രകാശം പടരും. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡುತ್ತೆ. പോകുന്ന ദേശത്ത് പ്രകാശം പടരും. ನೀನು ಹೋಗುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡುತ್ತದೆ. നീ പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിൽ പ്രകാശം ನೀನು പടരും. ಹೇಳುವ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഞാനിങ്ങനെ ഈ ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലായി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. തിരിച്ചറിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ കാലിന് ദീപമായി. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿ. എല്ലാവരും എനിക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ಆದ್ರ ಅರ್ಥ ನನಗೊಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ. നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ನಿಮಗೊಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ. ആ ജീവിതത്തിൽ ಆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു ദീപം തന്നിട്ടുണ്ട്. ದೇವರು ನಿಮಗೊಂದು ದೀಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. എന്തിനാണ് ആ ദീപം തന്നത്? ಯಾಕಾಗಿದೆ ಆ ದೀಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ഈ ലോകം ಈ ಲೋಕ ദുഷ്ടന്റെ അധീനെ കിടക്കുന്നു. ದುಷ್ಟನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ. അതിന്റെ പേരെന്താ അറിയാമോ? ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരി. ಕತ್ತಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ. ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ഇരുട്ട് 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 ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ. അതല്ലേ വൈശേഷിക പ്രവാചന പുസ്തകം. ಓದಿ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. 45ന്റെ 3 വായിച്ചാൽ 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ. വളരെ വളരെ നിങ്ങൾ സമയം നോക്കരുത്. ನೀವು ಸಮಯ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടിരിക്കുക. ಬಹಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. 45:3. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವ ನಾನು ಹಾ. ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಹಾ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾ. ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ. ಮರೆ ಮಾಡಿದ ಹಾ. ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹಾ. ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. പ്രൈസ് ദി ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യനല്ല. ನಿನ್ನನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. യഹോവ. ಯೆಹೋವನು. യഹോവ. ಯೆಹೋವನು. യഹോവ ആരെന്ന് ഒരിക്കൽ ആമേ ഈ ഫറവോൻ ചോദിച്ചു. ಯೆಹೋವನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಫರೋವನನ್ನು ಕೇಳಿದ. ചെങ്കടലിൽ വരട്ടെ ചെങ്കടലിൽ വരട്ടെ ഞാൻ ആരാന്ന് അവനെ തെളിയിച്ചു തരാം. ಫರೋವನನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ. നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചവൻ ನಿನ್ನನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದವನು യഹോവ. ಯೆಹೋವನು. യഹോവ. ಯೆಹೋವನು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇതിനെന്താ പറയുന്നത്? ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ഞാൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കും. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತೇನೆ. നിങ്ങളെ കളി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ചില കഴിവുള്ള ഒരാൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആളെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കൂ ടൗണിൽ കൂടെയൊക്കെ. ನಿಮಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೀತಾರ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ? എവിടെ? ಎಲ್ಲಿ? ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം മിണ്ടാതെ തിരികെ പോയി. ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ കാണാത്ത പോലെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ಕಾಣದಂತೆ ಹೋಗ್ತಾರಷ್ಟೇ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈ പിടിച്ച് നടക്കത്തില്ല. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನೋ ನಿನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കാരണം അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നീ മുകളിലേക്ക് വന്നാലേ കൈ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯಕ್ ಬರೋದು. യേശു എന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് ಆದ್ರೆ നടക്കാന്ന് ಯೇಸು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ദൈവമക്കളെ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, പട്ടിണി കിടന്നാൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചോണം. ಹಸಿವೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ആരെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം. ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. കാരണം നിന്റെ അപ്പൊ കൈ അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. യഹോവ ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തും. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು. ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തിയാൽ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು നിന്റെ ನಡೆಸಿದ್ರೆ മുമ്പിലുള്ള ചെങ്കടൽ രണ്ടായി മാറും. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಎರಡಾಗಿತ್ತು. യോർദാൻ പിളർന്നു മാറും. ಯೋರ್ದಾನ್ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿತ್ತು. വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ കൈവിടത്തില്ല. ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ.
യഹോവയെ ഞാൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. എന്തിനെന്നറിയാമോ? ಯಾಕೆ? നിനക്ക് ചില വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. അതിനെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ചില ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. ಅದನ್ನ ತಡೆದಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ശക്തിയുണ്ട്, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി, ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕ್ತಿ. അതിനകത്ത് വാഗ്ദത്തം കിടക്കുക, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. അതിനകത്ത് നന്മ കിടക്കുക, ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. കയറി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഞാൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടക്കും. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ കൈ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് ആരെയാ? കുഞ്ഞുങ്ങളെയാ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೋದು ಯಾರನ್ನ? ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ವಾ? ബാല്യക്കാരനെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കേണ്ട ഗതിയുടെ വരത്തില്ല. ಯೌವನಸ್ಥನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. അർത്ഥം ഞാൻ നമ്മോട് പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് നടക്കുന്നവൻ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ನಡೆಯುವವನು, ആത്മീയ വളർച്ചയുള്ളവൻ, ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಳ್ಳವನು, ബാല്യക്കാരനാണ്. ಅವನೊಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. പക്ഷെ അവൻ പോകുമ്പോൾ ഇരുട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ನೀಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ദീപം കൈക്കകത്ത് വേണം. ದೀಪ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ദീപം കയ്യിൽ വേണം. ದೀಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ. നിക്ഷേപം ഇരുട്ടി കിടക്കുക. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರೋದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ഈ ഭൂമി നിക്ഷേപമുണ്ട്. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇದೆ. ഈ ഭൂമി നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ഈ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ. ഭൂമി നിനക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. പക്ഷെ നിനക്ക് എടുക്കാൻ വിടാതെ വേണം. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದ ചില ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഇരുട്ടുകളെ ഞാൻ മൂടിക്കിടക്കുക. ಕೆಲವು ಕತ್ತಲೆಗಳು ಅದನ್ನ ಮೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. അതെടുക്കണമെങ്കിൽ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. നിന്റെ കൈക്കകത്ത് ദീപം വേണം. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೇಕು. ജീവിത ദീപം നിൽക്കണം. ನಿನ್ ಜೀವಿತ ಒಂದು ದೀಪದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ ദീപമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ಆ ದೀಪದೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം വരും. ನಿನ್ನ ದಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ. പ്രകാശം വരണമെങ്കിൽ ಆ ಬೆಳಕು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ അവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರಬೇಕು. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ കെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಬೆಳಕನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കൊലോസ്യർ 1:13 വായിക്കപ്പെടുന്നു. ಕೊಲೆಸ 1:13 ಓದ್ತೇವೆ. ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരിയായ പിശാച്, ಕತ್ತಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನವುಳ್ಳ ಸೈತಾನನು, അവനാണ് നന്മയെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಡೆದಿಟ್ಟಿರುವ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അനുഭവിക്കേണ്ട നന്മ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട നന്മ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ഈ ಆಶೀರ್ವಾದ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന ತಡೆದಿಡುವ ചില ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ಕೆಲವು ಕತ್ತಲೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು മാറണമെങ്കിൽ ಅದು ನೀಗಬೇಕಾದ್ರೆ ബുദ്ധി പോരാ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಲದು, ജ്ഞാനം പോരാ, ಜ್ಞಾನ ദൈവത്തിൽ പ്രാപിച്ച ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ അഭിഷേകത്തിന്റെ വിളക്ക്, ಅಭಿಷೇಕದ ಬೆಳಕು, അഭിഷേകത്തിന്റെ ദീപം ಅಭಿಷೇಕದ ದೀಪ ദിനംതോറും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಉರಿತಿರಬೇಕು. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ಉರಿತಾ ಇರುವಾಗ നീ വെക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് ನೀನು ಇಡುವ ಪಾದಕ್ಕೆ എവിടെ പാത വെക്കണമെന്ന് ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಪಾದ ಇಡಬೇಕೆಂಬ പ്രകാശം തരും. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ഒരു വ്യക്തി ദൈവിക വെളിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ പ്രകാശം കാണണം. ಬೆಳಕು ಕಾಣಬೇಕು. നിലവിലുള്ള പ്രകാശം കാണും. ಈ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ഞാൻ ಕಾಣಬೇಕು. നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച്, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು, സങ്കീർത്തനം 32:8 ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച്, ಕೀರ್ತನೆ 32:8 32:8 ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು, ഞാൻ നിന്റെ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ಕಟಾಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು നീ നടക്കേണ്ടത് വഴിയെ കാണിച്ചു. ನೀನ್ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. എപ്പോഴാ? ಯಾವಾಗ? നിന്റെ വചനം ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ എന്റെ കാലിൽ ദീപം, ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ, അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാശമാകും. ಅದು ನನ್ನ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತೆ. അപ്പോൾ ഈ വഴി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ಆಗ ಈ ದಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ಕಾಣಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. വാഗ്ദത്തത്തിലേക്കുള്ള വഴി, ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಿರುವ ದಾರಿ, നിത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി, ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಿರುವ ದಾರಿ, യേശു പറഞ്ഞ വഴി. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ದಾರಿ അതേതാണെന്നറിയാമോ? ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ്. ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವಾಗಿದೆ. ആ വഴി കാണണമെങ്കിൽ ಆ ದಾರಿ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ಬೆಳಕು ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. അപ്പോൾ ആ പാത കാണാൻ കഴിയൂ. ಆವಾಗ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ആ ಕಾಣಬಹುದು. വഴി കാണാൻ കഴിയും. ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ನಾನು ಹೇಗೆ ഞാൻ ಜೀವಿಸಬೇಕು, എങ്ങനെ നടക്കണം, ನಾನು ಹೇಗೆ ആ വഴി ನಡೆಯಬೇಕು, കാണാൻ കഴിയും. ಆ ದಾರಿಯನ್ನು നമുക്ക് ആ വഴി ಕಾಣಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. കാണാൻ കഴിയും. ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ഒരു ಕಾಣಬಹುದು. കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ഞാൻ നിങ്ങൾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. വരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ನಾವು ನೀವು ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ അതിനകത്ത് നന്മയുണ്ട്, ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ಅನುಗ್ರಹಗಳಿದೆ. അത് ഇരുട്ട് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ಅದನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯು ತಡೆದಿಟ್ಟಿದೆ. പിശാചിനെ തടസ്സമിട്ടിരിക്കുന്നു. ಸೈತಾನನ್ನು ತಡೆದಿಟ್ಟಿದ. ആ തടസ്സം മാറണമെങ്കിൽ ಆ ತಡೆ ನೀಗಲ್ಪಡಬೇಕು. ആത്മശക്തി നിറയണം. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ദൈവ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕು. വചനത്തിൽ വളരണം. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ഒരു ദീപമായി നിന്റെ മേലെ കത്തണം. ಒಂದು ದೀಪವಾಗಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉರಿಬೇಕು. അപ്പോൾ ഈ പ്രകാശിക്കും. ಆಗ ನೀನು പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಾಗ ഏതിൽ ഇരുട്ട് തടങ്ങി വെച്ചോ, ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯು ಅಡಗಿಸಿತೋ, ഏത് വാഗ്ദത്തം തടങ്ങി വെച്ചോ, ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ತಡೆದಿಟ್ಟಿದೋ, ഏത് നന്മയെ തടങ്ങി വെച്ചോ, ಯಾವ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಅವನು ತಡೆದಿಟ್ಟಿದ, ഈ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ಈ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದ್ರಿಂದ ആ തടങ്ങി വെച്ച് ഇരുട്ടിനോട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಆ ತಡೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. അത് കാണാൻ അനുഭവിക്കാം. ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. അതെടുക്കാൻ കഴിയും. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, അതെടുക്കാൻ കഴിയും. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, അതെടുക്കാൻ കഴിയും. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ദൈവമേ, ದೇವರ ಮಗುವೆ, അനുഗ്രഹമുണ്ട്, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, വിടുതലുണ്ട്, ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ, അത്ഭുതമുണ്ട്, ಅದ್ಭುತ ಇದೆ, വഴി തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ದಾರಿ ತೆರೆಯುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. അവൻ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞു. ಅವನು ತೆರೆದಾಯ್ತು, പക്ഷെ എടുക്കാൻ വിടാതെ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡದೆ നിന്റെ മേൽ ദീപം തെളിയാതെ വേണം വേണ്ടത് വിധത്തിൽ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೀಪವು ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഈ തടസ്സം മാറുന്നത് കാണുന്നില്ല. ಈ ತಡೆ ನೀಗಲ್ಪಡೋದನ್ನ ನೀನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. അതാണ് ഈ സംഭവം. ಅದಾಗಿದೆ ಸಂಗತಿ. അതാണ് ഈ സംഭവം. ಅದಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಗತಿ. സഭ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ಸಭೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಭೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ 120 വിഷയം എണ്ണി പ്രാർത്ഥിക്കല്ല വേണ്ടത്. 100 120 ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ആമേ ആ വിളക്കൊന്ന് കത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಆ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. തടസ്സമാണ് ಆಗ ಈ ತಡೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀಗಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. പ്രകാശകരി വരുന്നത്. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತದೆ. ഈ പോകുന്ന തടസ്സം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ಅವಾಗ ನೀನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀಗಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഉപവസിക്കും പലപ്പോഴും ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ഒരേ വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. അത് അവരവരെ ആവശ്യം. ഹല്ലേലൂയ. ಅದು ಅವರವರ ಅಗತ್ಯ. അവരവരെ ഇഷ്ടം. ಅದು ಅವರವರ ಇಷ್ಟ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ വിളക്ക് നിന്റെ മേൽ കത്തുന്ന ലെവലിലേക്ക് ದೀಪ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಅಳತೆಗೆ നീ ദൈവങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ನೀನ್ ದೇವರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ആ ಬಿಟ್ಕೊ. വിളക്ക് കത്തിയാൽ ಆ ದೀಪ ಉರಿದ್ರೆ പിന്നെ നീ ഇരുട്ടിലല്ല പ്രകാശത്തിലാണ്. ನಂತರ ನೀನಿರೋದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ഏത് ഇരുട്ട് വന്ന് നിന്റെ നന്മ കൂടിയാലും ಯಾವ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತು, ആ പ്രകാശത്തിൽ നിനക്ക് അതിനെ അനുഭവിക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യും. ಆ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അതുകൊണ്ട് ಅದಕ್ಕಾಗಿ ആ കൈ നെഞ്ചത്തിൽ പറ, ಕೈಯನ್ನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು. നിന്റെ വചനം ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ എന്റെ കാലിലെ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ദീപമാണ്. ದೀಪವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയത്തില്ല, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, അടുത്ത വീട്ടുകാരെ എനിക്കറിയത്തില്ല, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, അവരെങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല, ಅವರು ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, അവരെങ്ങനെ വചനം കേൾക്കുന്ന ಅವರು എനിക്കറിയത്തില്ല, ಹೇಗೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, അവർ സ്നാനപ്പെട്ട എത്ര വർഷമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ಅವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിൽ ദീപമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നന്മയെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത്, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು അതുകൊണ്ടാണ് ಸಂತೋಷಿಸಿದ್ದೇನೆ, പ്രകാശിക്കുന്നത്. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು അത് ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദീപമുണ്ട്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ഈ ಇದೆ. കാലഘട്ട ദീപമുള്ളവർ ആ കൈ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. യോബിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാണ് 29:3. യോബ് 29:3 വായിച്ചാണ്. ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 29:3 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆತನ ದೀಪವು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ഓ ഹല്ലേലൂയ. ಆತನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഭഗവന്തന്റെ വായിച്ച കാലിന് ദീപം. ഇപ്പൊ ദീപം എവിടെ കയറി? ಆಗ ಓದಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ದೀಪ, ಆ ದೀಪ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ತಲೆ ಮೇಲೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. നിന്റെ ദീപം എന്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന കാലം, ನಿನ್ನ ದೀಪವು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരത്തില്ല, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರಲ್ಲ, എന്റെ ചിന്ത അവിടെ എന്റെ ചിന്ത ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിക്കത്തില്ല, ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳು ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ആവശ്യം ചിന്തകളുടെ ഇരുളിന്റെ മേലെ ഒരു പ്രകാശം വരും. ಆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಚಿಂತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിശാചി ബന്ധിക്കുന്നത് ഏതാ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈತಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾ? രണ്ട് കാര്യത്തിലൂടെയാണ്. ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ഒന്ന് ആമ ചിന്തകളിലൂടെയാണ്, ಚಿಂತೆಗಳ ಮೂಲಕ. രണ്ട് ഭയം. ಎರಡದು ಭಯದ ಮೂಲಕ. ചിന്ത ഭയം. ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಭಯ. മൂന്നാമത്തത് സംശയമാണ്. ಮೂರನೇದು ಸಂಶಯ. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വരാതെ വേണം. ಆದ್ರೆ ಈ ದೀಪ ಬರುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಬರತಕ್ಕ ദീപം തലയിൽ വന്നാൽ ಈ ದೀಪ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ തല പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങും. ತಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ. തല പ്രകാശിച്ചാൽ ತಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ. ഏതൊരു ബുദ്ധിമാന്റെ കാര്യം ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗಿತ್ತಲು നീ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും. ನೀನ್ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತನನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ഏത് ബുദ്ധിയുടെ പഠനത്തിന് മേലെയും ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ആത്മാവിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. തലയിൽ വിളക്കിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಕು ಬಂದ್ರೆ തല പ്രകാശിക്കും. ತಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೆ. തല പ്രകാശിച്ചാൽ ತಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೆ. ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കും. ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೆ. മുഴുവൻ പ്രകാശത്തില്ല. ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೆ. തലയിലെ പ്രകാശം ಯಾಕೆ ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ? യേശുവാണ് എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത്. ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಒಳಗಿರುವುದು. യേശുവാണ് തല. ಯೇಸುವೇ ತಲೆ. സഭയുടെ തലയാരാ? ಸಭೆಯ ತಲೆ ಯಾರು? യേശുവാണ്. ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. യേശുവാണ്. ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. യേശുവാണ് എന്റെ മേലിരിക്കുന്നത്. ಯೇಸುವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವುದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ. 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 നിന്റെ ദീപം എന്റെ തലയിൽ. ನಿನ್ನ ದೀಪ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഇരുന്ന് വന്നാലും ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದ್ರು എനിക്കത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. അതിന്റെ മധ്യേ ഞാൻ ജീവിക്കും. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. അതിന്റെ മധ്യേ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇನೆ. ഇരുൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രകാശം തലമേലിരിക്കും. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവമൈതലേ. ದೇವರ ಮಗುವೇ. ദൈവമൈതലേ. ದೇವರ ಮಗುವೇ. ദൈവമൈതലേ. എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ബാക്കിയെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. എല്ലാ ചിന്തകളെയും ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಚಿಂತೆಗಳು ഇതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അകത്തേക്ക് ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. വിശ്വസിക്ക്. ನಂಬಿರಿ. നിന്റെ സ്ഥിതി കർത്താവ് മാറ്റി. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെടുത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവം ഇപ്പോൾ തലയിലേക്ക്
വന്നു. ದೀಪ ಇವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂತು. എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശം. ಇದು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ. ശരി, ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇനി ഞാൻ എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? ಇನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൂ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರು. എന്നോട് ദൈവം ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു. ನನ್ನೊಡನೆ ದೇವರೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. അതിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത്. ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. ನನಗೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. അതിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത്. ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. എനിക്കൊരു നിത്യതയുണ്ട്. ನನಗೊಂದು ನಿತ್ಯತೆ ಇದೆ. അതിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿದೆ ನಾನು അത് ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. പോകണമെങ്കിൽ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ എനിക്ക് അതിന്റെ വഴി കാണണം. ನನಗೆ ಅದರ ದಾರಿ ಕಾಣಬೇಕು. അതുകൊണ്ടാണ് ಅದಕ್ಕೆ ജീവിതത്തിൽ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ഈ ദീപം പ്രകാശം തരികയാണ്. ಈ ದೀಪ ನಮಗೆ പ്രകാശിക്കുമ്പോഴാണ് ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಾಗ ആ വഴി കാണുന്നത്. ಆ ದಾರಿ ಕಾಣೋದು. പ്രകാശിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകാശിಸುವಾಗ ഈ വചനത്തിന്റെ വഴി കാണുന്നത്. ಈ ವಾಕ್ಯದ ದಾರಿ ಕಾಣೋದು. എങ്ങനെ നടക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ബൈബിള് മുഴുവൻ വായിക്കുക, ಬೈಬಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ, എന്നിട്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ഒരു ಜೀವಿಸಿ. കുഴപ്പമില്ല. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ഒറ്റ ಹೇಳ್ತೇನೆ. വ്യക്തിക്ക് അതിനനുസരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಯಾವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. കാരണം ಯಾಕಂದ್ರೆ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ "ഓ, ಕೇಳ್ಬೋದು, ഈ ഉപദേശം ആർക്ക് അനുസരിക്കാൻ ಅಯ್ಯೋ പറ്റും?" ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ അപ്പോൾ ಅನುಸರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? യേശു പറയൂ, ಅವಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, അത് മനുഷ്യന് ಅದು അസാധ്യം. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. മനുഷ്യന് അസാധ്യം. ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ, പക്ഷെ ദൈവത്താൽ സാധ്യം. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? പരിശുദ്ധം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ഇതനുസരിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇതില്ലാതെ ഒരു ജനമനുഷ്യൻ അനുസരിക്കാവുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണ്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಶಾರೀರಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಂದಿಗೂ ನಡೆಯದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ അല്ല, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ಆದ್ರೆ ഈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ദീപം കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ಈ ದೀಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ഈ ಉರಿಯುವಾಗ, പ്രകാശം നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ಈ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ഈ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ വചനം നമുക്ക് ആമേ വഴി തുറന്നു തരും. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಡ್ತದೆ. ഈ വചനം അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. യേശു പറഞ്ഞ വചനം അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. അപ്പോഴാണ് വിടുതൽ നടക്കുന്നത്. ಅವಾಗಾಗಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ വചനം ನಡೆಯೋದು. അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് വിടുതൽ നടക്കുന്നത്. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯೋದು. അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിന്റെ വചനത്തിന്റെ കാലിന് ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ആമേ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು, ദീപമാകുന്നു. ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. വായിക്കാം നമുക്ക് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ಓದೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ, ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 55:11 വായിച്ചാൽ. 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. ഹല്ലേലൂയ. വായിച്ചാൽ. ಓದ್ರಿ. 55:11. ಸುಮ್ಮನೆ ആ. ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ആ. ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು ಆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆ. ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆ. ಕೈಗೂಡಿಸಿದ ಆ. ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆ. ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. Hallelujah. കരങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ಕರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ആകയാൽ എന്റെ വായിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು, എന്റെ വായിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು വെറുതെ എന്റെ അടുക്കൽ വരത്തില്ല. ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗೋದಿಲ್ಲ. എന്താ കാരണം? ಕಾರಣ ಏನು? ആമേൻ. എന്താ കാരണം? ಕಾರಣ ಏನು? യോഹന്നാൻ 6:63. ಯೋಹಾನ 6:63. കാരണം യോഹന്നാൻ 6:63. ಅದು ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಯೋಹಾನ 6:63. ഹല്ലേലൂയ. വായിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ಓದ್ರಿ 6:63. ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ 63ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಬದುಕಿಸುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮವೇ, ಆ. ಮಾಂಸವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. യോഹന്നാൻ 6:63 വായിക്കുന്നു. ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆ. ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಆ. ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಅವೇ. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ അത് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരിച്ച വചനം ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു. ಆತ್ಮವು ആ ಜೀವವಾಗಿದೆ. വചനം ಆ ವಾಕ್ಯ ആമേ ഞാൻ അയക്കുന്നു. ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ഞാൻ അയക്കുന്നു. ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ഞാൻ അയക്കുന്നു. ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ വെറുതെ എന്റെ അടുക്കൽ ഇത് മടങ്ങി വരത്തില്ല. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ. അതൊരു തമാശകളിയല്ല. ವಾಕ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ദൈവവചനം ദൈവത്തിന്റെ നാമം വെറുതെ എടുക്കരുത്. 10 കൽപ്പന 1. 10 ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ಆಗಿದೆ, ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು, തമാശ കളിക്കരുത്. ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ആമേ ഇതിന്റെ അത്ഭുതം നീ കാണണം. ಇದ್ರ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೀನು ಕಾಣಬೇಕು. ആമേ ആ വചനം ಆ ವಾಕ್ಯ പുറപ്പെട്ടു വരും. ಹೊರಟು ಬರ್ತದೆ, എന്റെ അടുക്കൽ വരും. ನನ್ನ ಬಳಿ എന്റെ ಬರುತ್ತೆ, വീട്ടിൽ വരും. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ എന്റെ ಬರುತ್ತೆ, സഭയിൽ വരും. ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ എന്നിട്ട് ಬರುತ್ತೆ. വചനം തിരിച്ചങ്ങനെ പോകത്തില്ല. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത്. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು. അതാ പറഞ്ഞത്. ಅದಾಗಿದೆ. പരിശുദ്ധൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ വചനം വരികയാണെങ്കിൽ ವಾಕ್ಯ ಬಂದ್ರೆ വെറുതെ പോകത്തില്ല. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ. വചനത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതോടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. ವಾಕ್ಯದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ദൈവത്തിനാണ് എന്താ അവിടെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്ന്. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ.
ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായർ 4:12 വായിക്കുന്നു, ಇಬ್ರಿಯ 4:12 ಓದ್ತೇವೆ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമാണ്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು. ആത്മാവിനെ, ಆತ್ಮನನ್ನ, സന്ധി മജ്ജകളെ, ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನ, ഹല്ലേലൂയ, അവ ഹൃദയത്തെയും ಹೃದಯವನ್ನ, ചിന്തകളെയും വിവേചിച്ച് കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ತೂರಿಕೊಂಡು അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ദൂത് പറയുന്നതാണ് ദൈവവചനം. ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ആരോട് ദൂത് പറയും? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ? ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ആണോ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ? ബ്ലോക്ക് ആണോ? ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವನಿಗೆ വചനങ്ങളിൽ ദൂത് പറയും, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವ ಯೆಹೋವ, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವ ಯೆಹೋವ. അകത്ത് എന്ത് പ്രശ്നമുള്ളത്? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? അവനിಗೆ വചനം കയറിയിട്ട് ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಕ್ಯವು ಬಂದು വചനം പറയൂ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡುವ ಯೆಹೋವ. മാരക രോഗം പിടിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ, ಯಾದೆಲ್ಲ ರೋಗ ಹಿಡಿದಿಟ್ರು, അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്താണ്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ മാരക രോഗത്തിന് അടിമയായി. ಮಾರಕವಾದ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ದಾಸನಾದೆ. എല്ലാവരും സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ രോഗത്തിന് അടിമയായി. ತಕ್ಷಣ ನಾನೊಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ದಾಸನಾದೆ. എല്ലാവരും കളിയൊക്കെ തുടങ്ങി. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. എന്താ നീ സുവിശേഷപ്പെട്ട നിനക്ക് ഈ രോഗം? ನಿನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವವನಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ರೋಗ? ഇതെനിക്ക് വളരെ വേദനയായി. ಆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ವೇದನೆ പല ಆಯ್ತು. ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങി. ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ഒരു ಇಳಿದೆ. രക്ഷയുമില്ല. ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് 1 മണിക്കൂർ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കും. ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ഞാൻ കുടുംബമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ആ ಕೊಡ್ತೇನೆ. സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ഞാൻ ജീവിക്കുമോ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. അത്രയും മാരകമായിരുന്ന രോഗം. ಅಷ್ಟು ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದ ಆ ರೋಗ. ആമേ, ഞാൻ അന്നേരം അറിയാതെ പാട്ടുപാടി, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದೆ, സമയമായ രഥത്തേക്ക് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. ಸಮಯದ ರಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ആർക്കും പിടികിട്ടിയില്ല. ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. കേരളത്തിൽ പുതച്ചു കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. അത്ര ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 2 കമ്പിളി ഞാൻ പുതച്ചു. 2 ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡೆ. എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. എന്റെ അകത്ത് ഉറപ്പായി, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ತು, ഞാൻ മരിക്കും, ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ജീവിക്കത്തില്ല. ಜೀವಿಸಲ್ಲ. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ನನಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ആ കുടുംബത്തിന്റെ സൈഡിൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നു, കുടുംബത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. പെട്ടെന്ന് 2 കമ്പിളി പൊസിയെ കടന്നു. ನಂತರ 2 ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. ನಾನು ಏನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ആ കടപ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയും കർത്താവിനോട്, ಆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯದ ಕರ್ತವ್ಯ, യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ, നിന്റെ നാമം പറഞ്ഞെടുത്ത് ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹೇಳಿದ എന്റെ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ കളിയാക്കിയില്ല ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച്. ನನ್ನನ್ನ ಈ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നീ സാക്ഷ്യമാക്കണം. ಅವರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ഇത്രയും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. എന്താ പറയാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ശരീരം കുഴങ്ങി പോയി. ನನ್ನ ಶರೀರ ആ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ, ക്ഷീണത്തിന് മയങ്ങുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ಆ ಕ್ಷೀಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೆನಪಿದೆ. പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆಯಿತು. ദൈവവചനം, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ അമ്മ ഇരുവായ്ത്തല വാളായി ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯಂತೆ എന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നു. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. എന്റെ ഞരമ്പിലേക്ക് കയറുന്നു. ನನ್ನ ನರದ ಒಳಗಡೆ എന്റെ ಬರ್ತಾ, മാംസത്തിലേക്ക് കയറുന്നു. ನನ್ನ ಮಾಂಸದ ಒಳಗಡೆ എന്റെ ಬರ್ತಾ, അസ്ഥിയിലേക്ക് കയറുന്നു. ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ, എല്ലായിടത്തും കയറി വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ആമ എന്തോ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ಏನೋ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ഞാൻ ಬರುವಂತಾಯ್ತು. ഉറക്കത്തിൽ ഉണർന്നപ്പോൾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತಾಗ എന്റെ ശരീരം അത്ഭുത സൗഖ്യം, ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸೌಖ್ಯ, അത്ഭുത വിടുതൽ, ಅದ್ಭುತ ಬಿಡುಗಡೆ, അത്ഭുത വിടുതൽ. ಅದ್ಭುತ ಬಿಡುಗಡೆ. ദൈവവചനം ದೇವರ ವಾಕ್ಯ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಯೇ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ, ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടോ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇದೆಯಾ, അവിടേക്ക് കയറി അത്ഭുതം കാണിച്ചിട്ട് പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ತೋರಿಸಿಯೇ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದು. എന്റെ മേലുള്ള വിളി ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಕಾರ್ಯನಿಗೆ ദൈവവചനത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ, പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯ ಬರುವುದು, അത്ഭുതം നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದು. ഞാൻ യേശുവിന് കാര്യം പറഞ്ഞു. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ಲೂಕನ ಬರೆಸುವಂತೆ 10 എന്താ യേശു പറയുന്നത് അറിയാമോ? ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? 2 പേരെ പട്ടണങ്ങളിൽ അയച്ചു, ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, 2 പേരെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. നാം എങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ಈಗ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರ ಕಳಿಸಿದ್ರು. യേശു ഒരു കാര്യം പറയും. ನಂತರ ಯೇಸು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു ഭവനത്തിന് വന്ദനം പറയുവീൻ. ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ವಂದಿಸಿರಿ. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ അതിനകത്തൊരു സമാധാന പുത്രനുണ്ടെങ്കിൽ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಧಾನ ಪುತ್ರನಿದ್ರೆ നിങ്ങളുടെ വന്ദനം അവിടെ വാഴും. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ അല്ലെങ്കിൽ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചു വരും. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ಅದರ ಅರ್ಥ ഈ ಹೇಳ್ತಾರೆ. പുറപ്പെടുന്ന വചനം ಈ ಹೊರಡುತ್ತಾ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ, സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ബഹുമാനിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ബഹുമാനിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ഈ വചനം ക്രിയ ചെയ്തിട്ട് ಈ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಯೇ ಹಿಂದಿರುಗೋದು. സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ആ ಇದ್ರೆ, ക്രിയ നിങ്ങളുടെ മേൽ നടക്കത്തില്ല. ಆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പല വചനം സത്യമാണ്. ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കാത്തത്. ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರ್ತಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ചോദിക്കണം യേശുവിനോട്, ಕೇಳಬೇಕು ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ, എനിക്ക് ആഴ്ചപ്പുഴ സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. എന്റെ ശരീരം സൗഖ്യമാകാത്തത്. ನನ್ನ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಸೌಖ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം. മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ.
5 വയസ്സിൽ 5 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ എന്റെ മകളുടെ ചെവിയിൽ പഴുപ്പ് വന്നു. ನನ್ನ ಮಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೀವು ಬಂತು. അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ അവരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ಅವ್ರು ചില ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ചില കുട്ടികൾക്ക് ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ജലദോഷം വരുമ്പോൾ ಶೀತ ಬರುವಾಗ അത് ചെവി കൂടെ വരും. ಅದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചു. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ್ವಿ. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದು SLC ആയിട്ടും SLC ಆದ್ರೂ ഈ പഴുപ്പ് ചെവിയിൽ പഴുപ്പ് പോകുന്നില്ല. ಈ ಕಿವಿಯ ಕೀವು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി. ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ഞങ്ങൾ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣಿച്ചു. ನಾವು ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് പറയൂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ഇത് ചെവിയിലെ പാട പോയതാണ്. ಇದು ಕಿವಿಯ ತಮಟೆ ಹೋಗಿದೆ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡൂപ്പ് പാട വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അടച്ചാൽ ഇത് ശരിയാകത്തുള്ളൂ. ಅದ ಕಾರಣ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಮಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ഇത് മരുന്നിലൂടെ മറത്തില്ല. ಇದು ಈ ಔಷಧಿ ಹೋಗಲ್ಲ. കാരണം ഇത് അതിന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಯ ಮುಗಿತು. അതല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ചിന്തിക്കുക. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. 10 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ചെവിയിൽ കൂടെ ഇത് വന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ. 10 വയസ്സ് അല്ല 10ൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 15 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ಒಂದು 15 ವಯಸ್ಸು ಕಳೆಯುವಾಗ ഇത് ചെവി കൂടെ വന്നാലുള്ള വേദന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದರ ವೇದನೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കയറ്റി. ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പാട വെച്ചടച്ചു. ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಮಟೆಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. അന്നേരം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದ മറ്റേ ചെവി കൂടെ പഴുപ്പ് വന്നു. ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. അതല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆದಾಗ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ചെവി കൂടെ പഴുപ്പ്. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕಿವಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ചെവിയിലെ പഴുപ്പ്. 2 ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕೀವು. ആശുപത്രി വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪುನಃ ಕರ್ಕೊಂಡು ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? എന്ത് പറ്റിയതാ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು? ഞാൻ ഡോക്ടർ പറയുമോ? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ഡോക്ടർ അത് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ഞാൻ ಏನಾಯ್ತು? ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. നിങ്ങളാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത്. ನೀವೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. അതല്ലേ അവരെ നന്ദിച്ചു പോയി. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ್ರು. പെട്ടെന്ന് കൊച്ചിനെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. വില കൂടി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുശാൻ നേരത്തെ കമ്പിപ്പുരയിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲನಗರದ ಕಂಬಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಇದೆ. 3 ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ. 3 ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಕೂಟ. ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ കൊണ്ട് വരികയാണ്. ಈ ಉಪವಾಸ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. 2 ചെവി കൂടി കൊച്ചിന്റെ ചെവി പഴുപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2 ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ഞാൻ ഡോക്ടർ പറയും കൊച്ചിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮಗುವನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു യാത്രയുണ്ട്. ನನಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. അവരെല്ലാം വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೈದ್ರು. എല്ലാവരും വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ಎಲ್ಲರೂ ಬೈದ್ರು. ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണോ? ಈ ಮಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്നു. ಮಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೊರಟೆ. 2 ചെവിയുടെ പഴുപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 2 ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೀವು ಸೋರ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നീണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ಆದ್ರೆ ಕಂಬಿಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ 3 ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಕೂಟ ದೀರ್ಘವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ 7 ಆಯಿತು. ദിവസത്തേക്ക് മാറി. ಅದು 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. കല്യാണം നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೇ ಇರುವ ಮದುವೆಗಳು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ആദ്യം 5-6 പിള്ളേർ അഭിഷേകത്തെ തയ്യാൻ തുടങ്ങി. 5-6 ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ചില ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟರು. കുട്ടികൾ കരകൊണ്ട് വന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനെ തൊട്ടു. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ഞാൻ ഈ സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗಾಡುವಾಗ അകം പൊട്ടിക്കഴിയുകയാണ്. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. എന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ വരുന്നു. ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ഇവിടെ ഇവര് സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ എന്റെ മകളുടെ ಪಡುವಾಗ 2 ചെവിയിൽ പഴുപ്പ് ನನ್ನ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಮಗಳ 2 ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕೀವು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ഇവരുടെ മുമ്പിൽ കരയാതിരിക്കാൻ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಅಳದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ഞാൻ ചെരിയോ ഭിത്തിയോട് ನಾನು ಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ പൊട്ടിക്കരകിട്ട് പറഞ്ഞു യേശുവിനോട്, ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, യേശുവേ ഈ അത്ഭുതം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല? ಯೇಸುವೇ ಈ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸೆಕ್ಷನ್ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ. അത്ഭുത വാർത്ത. ಆ ನಡೆದಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೆನೆಸಿ 2 ചെവിയ സൗഖ്യമായി. 2 ಕಿವಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯವಾಯಿತು. പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ನಾನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವ ಯೇಸು ಅದ್ಭುತದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. അത്ഭുതത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. ಅದ್ಭುತದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. അത്ഭുത മന്ത്രി അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು ಮಾತ್ರ. അവനാണ് യേശു. ಅವನೇ ಯೇಸು. അവന്റെ അടിപ്പിടലുള്ള സൗഖ്യം. ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമേ, ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കും. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತು. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കും. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತು. യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. യേശു ഇവിടെയുണ്ട്. ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. നിന്നെ തൊടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು നിന്റെ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. വിഷയത്തിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಇಳಿದು നിന്റെ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കരಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ദൈവം അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ നമ്മുടെ സുരേഷ് പാസ്റ്റർ, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಪಾಸ್ಟ್ರು ഇവിടെ നിന്ന് മുട്ടുമടക്കി കഴിയുന്നു. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. കർത്താവേ, ಕರ್ತನೆ, ഈ സഭയിൽ ആത്മാക്കൾ വരണമേ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮಗಳು ಬರಲಿ, വിടുവിക്കപ്പെടണമേ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. ദൈവം കണ്ണുനീര് കേട്ടു. ದೇವರ ಕಣ್ಣೀರು ಕೇಳಿದ್ರು. ഉടനെ വചനം പുറപ്പെട്ടു. ತಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಟು. എന്റെ ദാസം മുട്ട് നിൽക്കുക. ನನ್ನ ದಾಸ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ നീ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. അത് പോയി ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. ವಾಕ್ಯವೇ ನೀನದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ആരാന്നറിയാമോ? ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? യേശു.
യേശു പിതാവ് യേശുവിനോട് അയച്ചത് ತಂದೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು പാപത്തിന്റെ മോചനത്തിനും ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ശാപത്തിന്റെ വിടുതലിനും ಶಾಪದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കാനും ರೋಗವನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുവാനുമാണ്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. അത് നിവർത്തിയിട്ട് കർത്താവ് പോകത്തുള്ളൂ. ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವನು ಹೋಗುವುದು. തൊടേണ്ടത് കർത്താവ് തൊട്ടിട്ട് പോകും. ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಅವನು ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ചെയ്തിട്ട് പോകും. ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ഇതേപോലെ പലരും ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ കർത്താവ് ചെയ്യും. ಕರ್ತನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. കർത്താവ് ചെയ്യും. ಕರ್ತನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. അതിന് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ ಜೊತೆ, പരിശുദ്ധന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದ. കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിക്കണ്ട. കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെയായാലും പേടിക്കണ്ട. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ഈ വചനം വന്നത്, ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು, പരിശുദ്ധൻ വന്നത് ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು ഇരുട്ടിലെ നിക്ഷേപം എടുക്കാൻ തന്നെയാണ്. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. അപ്പൊ ആത്മങ്ങൾ എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ഇരുട്ടില്, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ഇരുട്ടിൽ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ഇരുട്ടിൽ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ അവിടേക്ക് പോകണ്ടേ നമുക്ക്? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ദീപം കത്തട്ടെ, ದೀಪ ಉರಿಯಲಿ, ദീപം കത്തട്ടെ, ದೀಪ ಉರಿಯಲಿ, അതിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാകട്ടെ. ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಗಲಿ. വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ തന്നെ ನೀನು ಈ ದೀಪದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ആ ಹೋಗುವ, വീട്ടിന്റെ ഇരുന്ന് പറയുക, ಆ ಮನೆಯ ಕತ್ತಲೆ ആ ನೀಗಿಸುವುದು. കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന അളവിലേക്ക് ಆ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ആളിലെ ചില കുടുംബ ദൈവാസന വിടിവിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ഇടയാക്കട്ടെ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ದಾಸನನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ തോത് പറയാം. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ಕಲಿಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು നിങ്ങൾ ಆಲೋಚನೆ ഈ ಇದೆ. ദീപമായിട്ട്, ನೀವು ഈ ഈ ದೀಪದೊಂದಿಗೆ, പ്രകാശവുമായിട്ട് ಈ ಪ್ರಕಾಶದೊಂದಿಗೆ നിങ്ങളൊരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയാൽ ನೀವು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല. ನೀವು ಸೋತೋಗಲ್ಲ, നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ഈ ദീപവുമായിട്ട്, ಈ ദೀಪದೊಂದಿಗೆ, ഈ പ്രകാശമായിട്ട്, ಈ ಪ್ರಕಾಶದೊಂದಿಗೆ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ കയറിയാൽ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വെളിപ്പെട്ട് വരിക. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ಆಮೆನ್, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദീപം വന്നവരൊക്കെ വ്യത്യാസമായി. ಈ ದೀಪ ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ടീമിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ടീമിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷം. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കാൾ ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ഭയങ്കര സ്നേഹബന്ധം ഞങ്ങളുടെ. ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. നീങ്ങനെ തിരിച്ച് കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂದಿರಿಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ കാറിൽ മുഴുവൻ അഭിഷേകമായിരിക്കും. ಕಾರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ഈ ദേശത്തോടെ ചലിക്കട്ടെ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿ ರಾತ್ರಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദീപങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറുന്നത്. ದೀಪಗಳಾಗಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು. ദീപം അതിനകത്ത് കയറുന്നത്. ದೀಪಗಳಾಗಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമോ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് യേശുവിനെ അറിയപ്പോൾ, ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ മൂത്ത സഹോദരി കുടുംബം വന്നിട്ടില്ല. ഇതില് മൂത്ത സഹോദരി കുടുംബം വിശ്വാസം വന്നില്ല. ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ഒരു കത്തോലിക്കൽ അതിശക്തമായി ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു. ಅವರು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അവിടെ പോയി സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ അടിയൻ എന്നോട് ഇതിന് പറയും, ನನ್ನ ಬಾವ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ബന്ധം വെച്ചിട്ടോടെ വരാം, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ഈ മാർബട്ടിൽ മേലോടെ കണ്ടുപോരും, ನೀನು ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬರಬಾರದು, അവിടെ പോകാൻ പറ്റാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡಿ, ചേച്ചിക്ക് സുഖമില്ലാതായി. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಂತಾಯ್ತು. ഞാൻ അവിടെ പോയി, ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ഒരു വെളിപ്പാട് കാണിച്ചു. ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ഒരു ತೋರಿಸಿದ, ആത്മഹത്യയുടെ അവസ്ഥ. ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ഞാൻ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ചോദിച്ചോടനെ അവിടെ കരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. ನಾನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. അന്ന് അവരെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. ಅವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ಅದು ಕಳೆದ ನಂತರ ഏകദേശം പിറ്റേ വർഷം ಸುಮಾರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഇതുപോലെ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ನಾನು ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು meeting രാവിലെ ನಲ್ಲಿ റൂമിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿರುವಾಗ ദർശനം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. ಒಂದು ದರ್ಶನ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ചേച്ചിയും കുടുംബവും ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. പ്രാർത്ഥന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. പെട്ടെന്ന് കാസർഗോഡുള്ള അതേ ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു. ತಕ್ಷಣ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಸೇವಕನಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. എന്റെ ചേച്ചി കുടുംബം വിടിവിക്കപ്പെടാൻ സമയമായി. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಮಯವಾಯಿತು. പ്രാർത്ഥിച്ച കുടുംബ സഭയിലേക്ക് വരട്ടെ. ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಭೆಗೆ ಬರಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. യാദൃശ്യമായിട്ട് പിറ്റേ മാസം ഈ കാസർഗോഡ് വന്നു. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದೆ. കാസർഗോഡ് വന്നപ്പോൾ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದಾಗ ചേച്ചിനെ വീട്ടിൽ സമയം കിട്ടിയില്ല. ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ഞാൻ പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ നിന്നു. ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ಪಾಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ഞങ്ങൾ ಆಯ್ತು. ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ನಾವು തുടങ്ങി. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. ನಾನು ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. നമുക്ക് നാളെ കൂടെ വിളിച്ചാലോ? ಪಾಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ഞാൻ അളിയനെ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಅವ್ರನ್ನ ഞാൻ അളിയനെ ഫോൺ ചെയ്തു. ನಾನು ಬಾವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. അന്ന് ചെറിയൊരു ഫോണാണ്. ಅವತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫೋನ್. ഞാൻ അളിയോട് പറഞ്ഞു, ನಾನು ಅಡಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ലൈറ്റ് ഫോൺ ಬಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. അവരുടെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് ഫോണാണ്. ಅವ್ರ ಮನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ഞാൻ അളിയോട് പറഞ്ഞു, ನಾನು ನನ್ನ ಬಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, അറിയാ ಬಾವ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പെന്തക്കോസ്ത് ചർച്ചിനകത്ത് ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂದಕೋಸ್ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ರ അവര് ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. വലിയ പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ ಹೋಗೋರು. എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ആരാധിക്കാം. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ അളിയനൊരു ಹೇಳಿದ್ರು. ഒറ്റ ചിരി. ಬಾವ ನಗಾಡಿದ್ರು ഒറ്റ ചിരി. ನಗಾಡಿದ್ರು. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. പിറ്റേ ദിവസം ಮಾರನೇ ದಿನ വിശ്വാസികളൊക്കെ വരുന്നത് ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ 10 ಬರ್ತಾರೆ മണിക്കുള്ള ആരാധനയ്ക്ക്, 10 ಗಂಟೆ ಆರಾಧನೆಗೆ, 11 11 11 മണിക്ക്, 11 ಗಂಟೆಗೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೇಲೆ പക്ഷെ അളിയനൊക്കെ 9:30 എത്തി. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವ 9:00 ತಲುಪಿದ್ರು. പ്രാപിക്കുന്നവർ നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಕೂರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ആരാധന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചത്. ಆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಆರಾಧಿಸಿದೆ. എന്റെ ആ ചേച്ചി കൂടി വിളിക്കപ്പെട്ടല്ലോ. ನನ್ನ ಆ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് പോയത്. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋದ್ರು. പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ഭയങ്കര സന്തോഷങ്ങളുണ്ടായി. ಭಯಂಕರ ಸಂತೋಷ ഈ ಉಂಟಾಗಿ സമയത്ത് ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ അവിടുന്ന് വിട്ടുമാറിയ എല്ലാ പിശാചും കൂടി, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋದ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ, അവർക്ക് 2 പെൺമക്കൾ ഒരു ആണുമാണ്. ಅವರಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ. അവന്റെ പേര് ഷിജു. ಆ ಗಂಡು ಮಗನ ಹೆಸರು ಶಿಜು ಎಂಬುದು. അവന്റെ പേര് ഇത് കയറി. അവന്റെ പേര് ശക്തി. ಇವರಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋದ ದುರಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಇವನ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು, ഇവൻ ഭയങ്കര കോപമായി ಈ ಶಿಜು ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಉಳ್ಳವನಾದ. അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಇವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಿಂದಾಸಾಗ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಎಂಡ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. എല്ലാം പരിപാടി തുടങ്ങി. ಎಲ್ಲ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ വീട്ടിൽ കരച്ചിലായി. ಮನೆ ರಣಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, "അവനെ പേടിക്കണ്ട, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, നിങ്ങളെ തൊട്ട കർത്താവ് അവനെ തൊട്ടു. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕರ್ತನ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. പേടിക്കണ്ട, ഭയപ്പെടಬೇಡಿ എന്ന് പറഞ്ഞു. ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം രാത്രി, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ, ഞാൻ വളരെ ദൂരെ, ശനിയാഴ്ച രാത്രി ನಾನು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ഒരു റൂമിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು 12 ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. മണിക്ക് ഫോൺ കോൾ വരുന്നു. ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ഈ ಕಾಲ್. സമയത്ത് ഫോൺ വരുന്ന സീരിയസ് വിഷയമായി. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಲ್ಗಳು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ನಾನು ಫೋನ್ ತೆಗೆದಾಗ ആ വീട്ടിൽ ഒരു കൂട്ട കരച്ചിൽ കേട്ടു. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಳಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ. അതിന്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ಅದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു പോയി. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಭಯಪಟ್ಟೆ. ഞാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏನಾಯ್ತು? അല്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മോള് പറഞ്ഞു, ಅಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, എന്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, ಸಾರಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು, ആമേ ഷിജു ಶಿಜು ഒരു എഴുത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ದಿಟ್ಟು, ഇനി ഒരിക്കലും വല്ല പറയാൻ വീട് വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. ನಾನು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. അളിയൻ ഏകീകരിച്ച് കളിക്കില്ല. ಬಾಬಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. അളിയന്റെ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ಬಾಬನಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. അളിയനെ സമാധാനിക്കാൻ നോക്കി. ಬಾಬನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿದ. അളിയൻ എന്നെ വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി. ಬಾಬ ನನಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾನೆ. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 8 മണിക്ക് ദിവസം കരയാൻ തുടങ്ങി. ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ದೇವರ ಬಳಿ 10 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 3/4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ഞാൻ പലപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಕರ್ತನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ. ഒരു ശബ്ദം മുഴങ്ങി. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ, ഭയപ്പെടണ്ട, ಭಯಪಡಬೇಡ. ദാവീദ് ഒരിക്കൽ ದಾವೀದನೊಬ್ಬ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವ ആമ ഒരു സിംഹവും കരടിയും വന്ന് ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಕರಡಿ ಬಂದು ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ദാവീദോ അതിനെ പിന്തുടർന്നു. ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ വായ പിളർന്നു. ಅದರ ಬಾಯನ್ನು ಸೀಳಿ ആടിനെ വെടിവെച്ചിട്ട് ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ അതിനെ അടിച്ചു കൊന്നു. ಅದನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದೆ. പോലെ ಇದೇ ರೀತಿ നീ ആ വീട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ನೀನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. എന്റെ മുമ്പിൽ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ദാവീദ് ದಾವೀದನು ആടിനെ വെടിവെച്ചു കൊണ്ടതുപോലെ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೆ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവാത്മാവോട് പറഞ്ഞു. ನಾನು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം. ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ദൈവ ശബ്ദം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ದೈವ ಶಬ್ದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ആശ്ചര്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ രാവിലെ അവിടേക്ക് പോയി. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. അത് ആരാധന ദിവസമാണ്. ಅವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ದಿನ. സമയമെപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം കണ്ട ചർച്ചിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി. സമയമായതുകൊണ്ട് ಸಮಯ ಲೇಟ್ ಆದದ್ದು. രാത്രിയിലെ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി. ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. അവിടെ ആരാധിക്കാൻ പോയി. ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ആ ദിവസം വിവരം പറഞ്ഞു. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದೆ. ആ ഭാഷ പറഞ്ഞു. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ഭാഷ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മല ഭാഷ കുടുംബമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. കാസർഗോഡിലെ ചേച്ചിയുടെ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററും ಕಾಸರಗೋಡ್ನ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ಅವರ ಸಭೆ ഈ പാസ്റ്ററും ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി അവിടെ പോയി. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ഒരു മരണം വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങൾ എന്നെ സാധനങ്ങളെ മേടിച്ചു. അങ്ങാടി സാധനം ನಾವು ಅಂಗಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ കൂടി ചോറും കറി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി. ನಾವು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. അവർ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಂಭಿಸಿ. പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. എന്റെ സാക്ഷി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ദൈവനോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ. പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ. 10:11 മണിയായപ്പോൾ ಸರಿ ಸುಮಾರು 10:11 ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ഡോറിങ്ങനെ മുട്ടുന്നുണ്ട്. ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತಟ್ಟನ್ನು തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ഒരിക്കലും വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്ന വാതിന്റെ മുമ്പിൽ ಎಂದಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ತಿರುಗಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിನ ನಾಮದಲ್ಲಿ അവൻ മദ്യം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ಅವನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ. ഭയങ്കര വാസന. അവൻ വരത്തില്ല. ಅವನು ಬರಲ್ಲ. ഈ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നതാ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೈವೋಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. അവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. വിട്ടുമാറി. ಅವನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. എന്നോട് സ്നേഹം അവന് തോന്നി. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ
ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯ್ತು. വീണ്ടും അവൻ എല്ലാം വിറ്റു നാട് വിട്ടു. ಪುನಃ ಅವನು ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ഇതേപോലെ നാട് വിട്ടു. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟ. പോയ സ്ഥലം എറണാകുളം. ಅವನು ಹೋದ ಸ್ಥಳ ಎರ್ನಾಕುಳಂ. എറണാകുളം ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചു. ಎರ್ನಾಕುಳಂಗೆ ಅವನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ದ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവൻ എറണാകുളം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. ತಕ್ಷಣ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಹೋಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. തിരുവനന്തപുരം ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു. ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ഇത് തിരുവനന്തപുരം ടിക്കറ്റ് ആണല്ലോ. ಅವನು ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. സാരമില്ല എറണാകുളം ഇറങ്ങാം. ಓ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯ. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ಇಳಿದು ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. എറണാകുളത്ത് ചാടി ഇറങ്ങി വണ്ടിയിൽ. ಎರ್ನಾಕುಳಂ ತಲುಪಿದಾಗ ಎರ್ನಾಕುಳಂನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದ. പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇവന് ಇವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ നീ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലല്ലോ. ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡವಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿയിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. ಅಂಕಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಬಂದ. പോക്കറ്റിൽ സിഗരറ്റ്. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ പലതുമായിട്ട് വന്നതാ. പലതും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാ. ಬೇಡದೆ ಇರುವಂತ ಚಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പരിശുദ്ധ സമ്മതിച്ചില്ല. ಆದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ദൂരെ വച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ಅವನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಔಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ. ഇവനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു. ಇವನನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ഇവന് കാപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തു. ಇವನಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟೆ. അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈരക്കൊന്നും അവനെ കാണിച്ചില്ല. ആ ദേഷ്യം ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. ಅವನ ಸಿಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് മാറാന്ന് പറഞ്ഞു. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಬಾರಪ್ಪ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. റൂം അടച്ച് പൂട്ടി. ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕ್ದೆ. അവനെ കൈ വെച്ചിട്ട് കൽപ്പിച്ചു. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഇവനിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ಇವನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ദുഷ്ടാത്മാവേ, ದುರಾತ್ಮವೇ, ഇനി മേൽ കണ്ടുപോകരുത്. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇವನನ್ನು ಕಾಣಬಾರದು. ഇവനൊക്കെ വേർക്കാൻ തുടങ്ങി. ಇವನು ಬೆವುತ್ತ. ഇവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. ಇವನು ಬೆವರಿಡಿದವನಾಗಿ കരയാൻ തുടങ്ങി. ಬಿಕ್ಕು ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಿದ್ದ. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ബൈബിൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ. ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡ. ബൈബിൾ തുറന്നു കൊടുത്തു. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟ. അവൻ വായിച്ചിട്ട് ಅವನು ಓದಿ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ಅಳುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, എനിക്ക് വീട്ടിൽ വിളിച്ച ക്ഷമ പറയണം. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അവന്റെ ഫോൺ വന്നു. ಅವನ ಫೋನ್ ಬಂತು. അവൻ ലൈറ്റ് ഫോൺ ആണ്. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ഇവന്റെ ചേച്ചി ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ಇವನ ಅಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ഭിത്തിയുടെ മേലെ ഒരു പാമ്പ്. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾವು. ഇവനെ പേടിച്ചു. ಇವನು ಭಯಪಟ್ಟ. അങ്ങനെ പാമ്പ് ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಲ್ ಹಾವು. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന മോളിൽ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವ ಫೋನ್ ഞാൻ ಮೇಲೆ പറഞ്ഞ മോളെ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಗಳೇ പേടിക്കേണ്ട, നീ ധൈര്യം കിടന്നോ. ಭಯಪಡಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. 700 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ನಾನು ನಿಂತಿರೋದು ಇರೋದು 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ. ഞാൻ പറയും പേടിക്കണ്ട, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಭಯಪಡಬೇಡ, ഒന്നും നിന്നെ ചെയ്യത്തില്ല. ನಿನಗೆ ಏನು ದೋಷ മുഴുവൻ നീ സംസാരിക്കാൻ പറയും. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ തേളുകളെയും പാമ്പിനെയും ശബ്ദങ്ങളുടെ സകലത്തെയും ಹಾವುಗಳನ್ನ ಸೇನೆಗಳನ್ನ ವೈರ್ಯ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ആത്മാവിനെ ചവിട്ടി ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಿದನು. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. അവൾ കുറച്ച് ദിവസം പാമ്പ് അവിടെ ഇല്ല. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. മുഴുവൻ നേരം വിളിച്ച ക്ഷമ പറയൂ. ಈ ಮಗನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. പിന്നെ അവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. ನಂತರ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ഇന്ന് ഇത്രയും വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ചർച്ചയുടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാതൃ ചർച്ച. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಅವನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. എന്നെ വന്ന് കണ്ടത് ഞാൻ ടീമാണ്. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. എന്നെക്കാളും ശക്തമായിട്ട് പോയി. ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತವಾಗಿ ದೇವರವನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വചനം ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ കാലിന് ദീപമായി മാറിയവ. ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾದವರು. ആമേൻ. അഭിഷേകമുള്ളവ. ಅಭಿಷೇಕವುಳ್ಳವರು. ആമേൻ. പ്രകാശമായവ. ಪ್ರಕಾಶವಾದವರು. ചിലതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിലെ ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, എന്റെ ദൈവം അത്ഭുതത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. ദൈവം തെളിയിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ನನ್ನ ದೇವರ ಅದ್ಭುತದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ അവൻ എന്റെ ಮಾಡಲು വചനം വെറുതെ പോകത്തില്ല. ಅವನಿಂದ ಬಂದ ವಾಕ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗೋದು. ഇന്ന് പകലവൻ ഇന്ന് രാത്രി അവൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ಈ ರಾತ್ರಿ ആ ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പോകുന്നവരായിട്ടല്ല, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗುವವರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, കേട്ട വചനം പിടിവെക്കുന്ന ദൈവമായിട്ട് ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರಿಗೆ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತದೆ. ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിലെ ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, പരിശുദ്ധാത്മ ഉണ്ടോ? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. പ്രാപിച്ചോ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ഉപവസിക്ക്. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡು. അതിനുവേണ്ടി ദാഹിക്ക്. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಹಿಸು. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. വിടേണ്ടത് വിട്ടുകളാ. ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ദൈവവചനം കയറി വരും. ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ നിന്നെ ഒരു ദീപമാക്കി ദൈവം മാറ്റും. ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ದೀಪವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ദീപമായി മാറും. ನೀನೇ ಒಂದು ದೀಪವಾಗಿ നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കും. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತದೆ. ഒരു ഭാഗം കൂടി വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ലൂക്കോസ് 12:35 വായിച്ചാൽ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 12:35. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನಡುಗಳು ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നിന്റെ ആരെ കെട്ടി ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಡುಗಳು ಕಟ್ಟಿರಲಿ, വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, ನಿಮ್ಮ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ വേറെ ಇರಲಿ. ഒന്നും നോക്കണ്ട, ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡೋದು, വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പരാതി പറയണ്ട. ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ಇರಬೇಡ. എന്റെ കർത്താവ് വചനത്തോട്
കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, ನನ್ನ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, "നീ ആരെ കെട്ടി ನಿನ್ನ ನಡು ಕಟ್ಟಿರೋ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ഈ വിളക്ക് നിന്നെ വെറുതെ പരാജയപ്പെടുത്തത്തില്ല. ಈ ದೀಪವು ನಿನ್ನನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ചിലത് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತ ನಿನಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ചിലത് ಹೋಗ್ತದೆ. കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಕೆಲವನ್ನ ಈ ದೀಪ ನಿನಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. കടരുത്, കെടുത്തരുത്, ಅದನ್ನ ಆರಿಸಬಾರ್ದು. കെടുത്തരുത്, കെടുത്തരുത്. ಆ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಬಾರ್ದು. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ಅದು ಉರಿತಾ ഒരു ಇರಲಿ. നിമിഷം എണീച്ച് നടേ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋಣ. കെടുത്തരുത്, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ಆ ದೀಪವು ಆರೋಪ ಅದು ಉರಿತಾ ಇರಲಿ. കെടുത്തരുത്, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ಉರಿತಾ ಇರಲಿ, ಉರಿತಾ ಇರಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ എല്ലാവരും എണീച്ച് നടേ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ಆ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರಲಿ. കത്തത്തണ്ണ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്താട്ടെ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. കത്തത്തണ്ണ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്താട്ടെ. ಆ ಉರಿಯತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ಈ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, സാക്ഷ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ എന്റെ ദൈവം ನನ್ನ ದೇವರು നിങ്ങളുടെ മേലെ തുണത്തക്കവണ്ണം ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟತಕ್ಕ അവൻ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ಅವನ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ആ വിശ്വസ്തന ಅವನ ദൈവമാണ്. ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದ ದೇವರು, അവൻ സത്യ ദൈവമാണ്. ಅವನ ಸತ್ಯನಾದ ದೇವರು. ചൂടരവ ശമ്പമന വകൽക്ക മനസ്സി അവനെ മുമ്പോട്ട് വന്നാട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വന്നാട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഈ ദീപം കത്തത്തക്കവണ്ണം ಈ ದೀಪ ಉರಿಯತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിന്റെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿತ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು, നിന്റെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ಜೀವಿತ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ചില ദുർഘടങ്ങളെ നീക്കിയിട്ട് ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನ ಸಮ ಮಾಡಿ ആമേ നിന്നെ ചില മാനമായ പാത്രമാക്കി ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಮಾನ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ചില മേഖലയിൽ ಕೆಲವು ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ഒരു വിളക്ക് കത്തുന്ന പോലെ ಒಂದು ದೀಪ ಉರಿಯುವಂತೆ നിന്നെ മാനിക്കത്തക്കവണ്ണം ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾನಿಸದ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. എന്ന് പകല ಈ ರಾತ್ರಿ അതിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകം ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ഈ മകന്റെ മേലെ ഇപ്പൊ കത്തട്ടെ. ಈ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ಉರಿಯಲಿ, ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. ಈಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕುರಿತ ദൈവത്തിന് ದೇವರಿಗೆ വലിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്, ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികളുണ്ട്. ದೊಡ್ಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಾದ್ರೆ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದೆ. അവൻ വിട്ടാതെ പോകുന്ന ദൈവമല്ല. ಅವನು ಮಾತಾಡದೆ ಹೋಗುವ ದೇವರಲ್ಲ, അവൻ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ಮಾತಾಡೋ ದೇವರಾಗಿದೆ. അവൻ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ಅವನು ಮಾತಾಡುವ അവൻ ದೇವರಾಗಿದೆ. സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ಅವನು ಮಾತನಾಡೋ ದೇವರಾಗಿದೆ. നീ കരയുന്ന വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ನೀನು ಅಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ഇന്ന് കേട്ടതിന്റെ വചനപ്രകാരം ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ നിന്റെ ಪ್ರಕಾರ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ, നിന്റെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು നീ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದು പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ನೀನ್ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ನಿನ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തക്കവണ്ണം ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗತಕ್ಕ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു. ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്താട്ടെ. ಈ ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಕರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ നാಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ചില ശൂന്യതകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ಕೆಲವು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ನೀಗಲ್ಪಡಲಿ, ചില വിടുതലുകൾ നടക്കട്ടെ. ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ചില രോഗകട്ടുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ರೋಗದ ಕಟ್ಟುಗಳು യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഇപ്പോൾ തന്നെ ಈಗಲೇ ശരീരങ്ങളുടെ മുഴുപ്പായി ಶರೀರಗಳೆಲ್ಲ വിട്ടുപോകട്ടെ. ഏറ്റവും ಬಿಟ್ಟೋಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ രോഗാത്മാവിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ദൈവശക്തി ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കട്ടെ. ಶಕ್ತಿ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಲಿ. ശരീരത്തിൽ മേൽ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ യഹോവ ಯೆಹೋವ പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ പർവ്വതം പുറകോട്ട് പൊങ്ങിയതുപോലെ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕರಗಿದಂತೆ ശരീരത്തിൽ മേൽ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ശരീരങ്ങൾ ചലിക്കട്ടെ. ಶರೀರಗಳು ಚಲಿಸಲಿ. ബോധന കർത്താവേ, ಈಗಲೇ ಕರ್ತನೆ സകല വ്യാധികളും ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, സകല രോഗങ്ങളും ಎಲ್ಲ ഇവിടെ ರೋಗಗಳು നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ശരീരമെന്നതാ ശരീരದ ಮೇಲೆ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വീഴുക. ಈಗಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿ. ഓ റീബലവ ശംബമന വകൽക്കമനസി ಶಕಲವ വടകരകതരി ഹംബൽക്കമന റവൽക്കനാദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah.